चोरी कथा दुर्गंध आउ मंद कथा बेगी बेगी पवन रे मेली जाए। सान्तंको उआसर डकायती खबरटा दिन दीपहरक सरिकी समसुरपुर तालुक गोटा जाक मेलीगलाणी। मुह को मुह कथाटा नाना रूप धरी मेली जाइछि। सबु देशरे सबु जगारे गुड़ाए डंफा कथा बिका लोक थांती। गोटाए किछि नुआ रकम कथा पाइले सेटा कहि बुलिबा सेमानंकर बेउसा होई जाए। तालुक भितर कथाटा स्थिर होई गलानी। देश मध्यरे जेते डकायती हेउछि सबु जुआई बाबूंकर काम। सान्तंको उआस आग छामुआरे पालिंकी बुहा कटकी जेउ कालिया कालिया भुजंगा आपट माने देह पोछा खंड मान मेलाई शोई पड़िथिले थोके बाटोई ठीक कले। एमाने डकायत सान्तंको सांगरे धरा पड़िछंती। सेमाने बाट जाक कथा बिंचिबारे लागिछंती। गोटाए गोटाए अति बुद्धिया लोक ठीक करिनेले एही केते जण नुहे। डकायत पंझा को पंझा गोटाए गोटाए पंझारे 15-20 डकायत। सबु पंझारे जुआई बाबू सरदार। से कटकरे बसी थाई जागा बजार को डकायत मानकु पठाई दियंती। दोषमाली लगा लगी समसरपुर तालुक केतेटा ग्रामर थोके प्रजांकु जमीदार वैष्णवचरण पट्टनायक जेल कराई देइथिले। सेमानक मन भितरे बड़ राग थिला। जमीदार तो बड़ लोक कौन करिवे, पेड़ी भितरे साप परी मोड़ी मोड़ी होई पड़िथिले। एतिकी बेले पड़ीगला दाऊ। आपणा आपणा काम पाइटी छाड़ी भारी आनंदरे झंकड़ तालुकर प्रजा मानकु सुनाई कहि बुलुछंती, देख तो एडे लोक पुओटा कौन बा नाही। कोड़ी को कोड़ी डकायत धरी गाँ चोरी ए कौन रे। छी 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 धर्म अच्छी तो पाप व्यवसा केते दिन चले। सरदार हाथ में दोहरी बेढ़ी आउ समस्त हाथ हली को हली बंधा। सरदरू निजे मेजिस्टर साहेब 150 भली कनेस्टेबल धरी आसीथिले। हाथ को हाथ चोरा माल सबूत। एइथर कला पानी दाखल। ओहो डकायत डर तालुक गोटाकू राति निद नथिला। एबे टिके निश्वास पकाई शोइबु। ए पंझारे चलाण गले 2.5 बोड़ी ढेर डकायत पलाई जाइछंती। कंपानी मुलकरे केउठी लुचिबे। इंदुमती प्रसंग गोविंद चंद्रको कटक यात्रार आज चतुर्थ दिवस। घटना समय ठारू इंदुमती एजाए अचेत होई सेजरे पड़िछंती। केबे केबे चेता बसिले गुड़ाए बाउली हुअंती। गुड़ाए दासी पाली करी दिन राति बेढ़ी बसिथिले हें मरुआर 4 दिन हेला आहार निद्रा नाही। दिन राति जेमांक मुह को अनाई ठाँ बसिछि। सान ताल पंखाटिए धरी बेले बेले बिंचु थाए। बहुत कष्टरे विशेष जत्नरे टिके टिके दूध पियाई देउछि। इंदुमती केतेबेले बा ढोके ढोकी दियंती, केतेबेले 2 कल देई बोही जाए। इंदुमती शरीर स्पंदन परी मानसिक चिंता भावना शून्य। चतुर्थ रात्रि शेष मुहूर्त इंदु स्वप्न देखिले सहस्र चंद्र ज्योति विभासित निर्मल गंगन मंडल अपार्थिव कुसुममाला मंडित अति स्निग्ध कोमल सहस्र सूर्य किरण प्रतिभात रत्नमय सिंहासन ज्योतिर्मय नाना रत्नालंकार विभूषिता मातृमूर्ति विराजिता। सेही देवी मूर्ति जेमंत अति कोमल अभय कोल विस्तार करी कौन संकेत करुछंती। इंदुमती अनिमेष नेत्रे सेही अभया शांतिदायिनी मूर्ति को चाही रहिछंती। निशावसान समय रे से जेमंत अनुभव कले तेबी आदेश करुछंती, इंदु प्रस्तुत हो। एही कुटिल कलुषमय स्वार्थपूर्ण संसार तो पाई नुहे। आजीवन श्रुत उपदेश स्मरण कर। सत्यभ्रष्ट हेबा ठारू मृत्यु वांछनीय। मनर दुर्बलता जनित हेउ पछके ज्ञातसारे जो अधर्म अर्जन करिछु सेथिपाई प्रायश्चित प्रयोजन। विनोद बिहारी मंगल आरती घंटा शुणी इंदुक निद भांगीगला। से मन मध्यरे अनुभव कले सेही देवी मूर्ति ठारू गोटाए विशाल निर्मल ज्ञानद जलद स्निग्ध ज्योतिपुंज बहिर्गत होई तांको देहर प्रत्येक शिरा उपशिरा प्रत्येक रक्तबिंदुरे व्याप्त होईगला। प्रतिदिन सकाळे निदरू उठी बसी पारु नथिले। उछुनिका से साहाଯ୍य लोड़ा नाही। हेले मन बा ज्ञान रे सुख दुख किछि जणा पडु नाही। की प्रकार गोटाए अपूर्व भाव उदय होईछि। इंदुमती काहारी को किछि न बोली
କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ନ ଲୋଡ଼ି ସକାଳିଆ ନୀତି ସବୁ ଆପେ ଆପେ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଦେହ ପାଣି ବଢ଼ାଇ 2 ଘଡ଼ି ଯାଇ ପୂଜା ଏବଂ ଗୀତା ପାଠ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ମାତୃଦେବୀଙ୍କ ଦତ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଉପଦେଶ। ସ୍ନାନ ସାରି ଖଣ୍ଡିଏ ନୂଆ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲେ ଏବଂ ମାତୃଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଦେହରେ ଲଗାଇଲେ। ଉପାସନା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଠରୀ ଅଛି। ପୂର୍ବେ ତାହା ମାତୃଦେବୀଙ୍କର ଉପାସନା ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ଉପାସନାନ୍ତେ ଆଖି ବୁଜି ଧ୍ୟାନ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଗଲା ସେହି ମାତୃମୂର୍ତ୍ତି ଯେମନ୍ତ ସମ୍ମୁଖରେ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦୁମତୀ ସେହି ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ମା ଜୀବନଦାୟିନୀ, ଉପଦେଷ୍ଟ୍ରୀ ମା, ମୋହର ପ୍ରତିପାଳନ, ମୋହର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ବିଧାନରେ ଆଜୀବନ ଯତ୍ନଶୀଳା ମା, ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲ ମା। ତୁମ୍ଭେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟତି ବିଧାନରେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥା। ତୁମ୍ଭ ପବିତ୍ର ସହବାସରୁ ମୁଁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଲେ ପ୍ରତିନିୟତ ତୁମ୍ଭ ଦତ୍ତ ଉପଦେଶ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲି। ତୁମ୍ଭେ ଜାଣ ମା ଦେବୀ, ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟା ଈଶ୍ୱର ସାକ୍ଷୀ, ମୁଁ କେତେବେଳେ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର କଳୁଷିତ ଭାବନା ମୋ ମନରେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା। ମା ତୁମ୍ଭର ପବିତ୍ର କ୍ରୋଡ଼ରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଦାରୁଣ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପଡ଼ିଛି ମା। ତୁମ୍ଭର ସେହି ପୂତ ଅମ୍ରିୟ କୋଡ଼ରେ ଆଉ ବେଳେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ମା। ମା ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ମୁଁ ସତ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟା, ମିଥ୍ୟାବାଦିନୀ, ପାପକାରିଣୀ। ମୋ ଅଧର୍ମ ସକାଶେ ଅନ୍ୟ କେହି ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। କ୍ଷଣିକ ଚିତ୍ତଦ୍ରୌବଲ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଦାରୁଣ ପାପର ମୂଳ କାରଣ। ତୁମ୍ଭେ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଯେଉଁ ସତ୍ୟର ମହିମା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲ, ସେଥିରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଦାରୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛି। ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ମା, କି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବି? ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର ବିବେଚନାରେ ଚରମ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବିନା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଦେଖୁନାହିଁ। ସର୍ବପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡଭୋଗ କରିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସହସ୍ର ବଜ୍ରପାତକୁ ମୁଣ୍ଡ ପତାଇ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମୁଁ କାତର ନୁହେଁ। ହାୟ ହାୟ, ଧିକ୍ ମୋ ଜୀବନକୁ। ମୋ ମସ୍ତକର ଦେବତା, ମୋ ଚିରଜୀବନର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ, ଦୋଷ କଳଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ ମୋ ଦେବତା କେବଳ ମିଥ୍ୟାବାଦିନୀର ପ୍ରତାରଣାମୟ ପତ୍ରଖଣ୍ଡିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଦାରୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଅଛନ୍ତି। ମୋ ପରି ତୁଚ୍ଛ ଦାସୀଟା ସକାଶେ ଜ୍ଞାତି, ବନ୍ଧୁ, କୁଟୁମ୍ବ, ବଂଶାଭିମାନ, ବିଶାଳ ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ଅତି ସହଜରେ ସମସ୍ତ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ହାୟ କୃତଘ୍ନ ନିଷ୍ଠୁର ପାପୀୟସୀ ମୁଁ। ତାହାଙ୍କ ନିର୍ମଳ ଚରିତ୍ରରେ କି ଜଘନ୍ୟ କଳଙ୍କ ଲଗାଇଦେଲି। କୁସୁମାଘାତ ସହନାକ୍ଷମ ସୁଗଠିତ କୋମଳ ଅଙ୍ଗରେ କି ଦାରୁଣ ଆଘାତ। ହାୟ ହାୟ ହାୟ। ଇନ୍ଦୁମତୀ ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ କାହିଁ ରହିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟଣା ଘଟି ନାହିଁ। ମୋ ହୃଦୟରୁ ଏଥିର ପରିଚୟ ପାଇଛି, ଅନ୍ୟଥା ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତାଣି। ମାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଢେର ଥର ଶୁଣିଛି, ପତିପରାୟଣା ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବୈଧବ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୁଞ୍ଜିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଚିରଜୀବନ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଳୁଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଥାଉ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବି କରିନାହିଁ। ହେଲେ କ୍ଷଣିକ ଚିତ୍ତଦ୍ରୌବଲ୍ୟ ହେତୁ ଯେଉଁ ମହାପାପ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ସେଥିସକାଶେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନିତାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ହାୟ କି ଭାଗ୍ୟହୀନା ମୁଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦାରୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମୟରେ ଦୀପାନିଶି ପାଦ ତଳେ ବସି ସେବା କରିବି କ'ଣ? ବେଳେ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଘଟିଲା ନାହିଁ। ହେଉ, ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ହୃଦୟରେ ଧ୍ୟାନ କରି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସମାପନ କରିବି। ନୈରାଶ୍ୟ। ହିନ୍ଦୁର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ତଥା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଭଗବଦ୍ଗୀତାର ମୂଳସୂତ୍ର ଦୁଃଖବାଦ। ସ୍ୱୟଂ ମହର୍ଷି ଗୌତମ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ବୋଲି ଯାଇଅଛନ୍ତି। ମାନବର ପୃଥିବୀକୁ ଆଗମନର କାରଣ କ୍ରନ୍ଦନ। ମାନବ ଜନ୍ମ ସମୟରେ କ୍ରନ୍ଦନ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କ୍ରନ୍ଦନ, ଜୀବନବ୍ୟାପୀ କାଳ କ୍ରନ୍ଦନମୟ। ମାନବ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଯାହା ଭୋଗ କରେ, ସେଟା ଦୁଃଖର ଅଭାବ ମାତ୍ର। ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି, ବିଧାତା ପୁରୁଷ ମାନବ ସନ୍ତାନ ଅଦୃଷ୍ଟରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲେଖିବା ବିଷୟରେ ଯେମନ୍ତ ନିତାନ୍ତ କାର୍ପଣ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ଦେବୀ ବୋଲ ଅଥବା ଦାନବୀ ବୋଲ, ଆଶା ମାନବ ସନ୍ତାନ ସମ୍ମୁଖରେ ସୁଖର ଆଲୋକ ଦେଖାଇ ତାହାକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଉଥାଏ। ଅନ୍ତତଃ କୌଶଳୀ ଭଗବାନ ଆଶାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିନଥିଲେ ମାନବ ସମାଜର ଅବସ୍ଥା ଯେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା, କେଉଁ ଲୋକ ବୋଲିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ? ଘୋର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅବସନ୍ନ ଶଯ୍ୟାଗତ ମାନବ ଜାଣେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ତାହାର ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅବସାନକାରୀ। ଆଶା ଆସି ହୃଦୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲା। ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟାଧିଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ବିପୁଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ତାହା ସମ୍ମୁଖରେ ସଞ୍ଚିତ ରହିଅଛି। ତେତେବେଳେ ମାନବ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ ପୂର୍ବକ
ସର୍ବସନ୍ତାପହାରୀ ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ କାମନା କରି ରହିଥାଏ। ପୁତ୍ର ଶୋକାତୁରା ଜନନୀ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଧରାବ ଲୁଣ୍ଠିତା। ଆଶା ଆସି ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲା, ଚିନ୍ତା କ'ଣ, ଉଠିଯା, ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଲାଭ କରିପାରିବୁ। ତେତେବେଳେ ପୁତ୍ର ବିଯୋଗ ବିଧୁରା ଜନନୀ ଉଠି ବସି ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ସଂଯୋଗ କରେ। ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିୟସୀ ଜନନୀ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ, ପାଳନକର୍ତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ସର୍ବସୁଖଦାୟିନୀ ଜନନୀଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ଇନ୍ଦୁମତୀ ଅନେକ ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶଯ୍ୟାଗତ ଥିଲେ। କାଳସ୍ରୋତରେ ସେହି ଦୁଃଖ ରାଶି କିଞ୍ଚିତ୍ ଭାସିଯିବାରୁ ଆଶା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲା, ଉଠିବ ସିନ୍ଧୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ଜନନୀ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ପ୍ରତିପାଳିକା ମାତ୍ର, ଚିରସଙ୍ଗିନୀ ନୁହନ୍ତି। ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ସମାପନ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ନିୟତି ଆହ୍ୱାନରେ ଚରମ ଗତି ଲାଭ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହା ବିଧିସୃଷ୍ଟ ଜଗତର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମ ଅଟେ। ନାରୀ ଜୀବନରେ ଅନେକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଅଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ରୂପେ ସେହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ହିଁ ଧର୍ମ। ଭବିଷ୍ୟତ ତିମିର ରାଶି ଭେଦ କରି ଏକ ଦେବପୁରୁଷ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ଥାଇ ତାହାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ସେହି ସୁଧାମୟ ସମୟ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରାୟ ଜାଣ। ଉଠ, ତୁମ୍ଭର ସେହି ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ପରମ ସହାୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଶୁଭାଗମନକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କର। ନାରୀ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭର ପରମ ସହାୟ ସେହି ଉପାସ୍ୟ ଦେବତା ଉପସ୍ଥିତ। ପ୍ରକୃତ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦେବ ପ୍ରତିମା ବୋଲିବା ଅସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। ବିଷୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜପୁତ୍ର, କୁଳମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ମୁକୁଟମଣି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ନବକିଶୋର କାର୍ତ୍ତିକେୟ ସ୍ୱରୂପ, କବିତ୍ୱଂ ଦୁର୍ଲଭଂ ଲୋକେ, ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରଦତ୍ତ କବିତ୍ୱ ଗୁଣଶାଳୀ ସଂକ୍ଷେପରେ ବୋଲା ଯାଇପାରେ। ମାନବ ବାଞ୍ଛିତ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଯେମନ୍ତ ଏକାଧାରରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଅର୍ଜତ୍ତ ପୁଣ୍ୟରାଶିର ବିଧିଦତ୍ତ ମହାବର ସହସା ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟର ଅରୁଣଜ୍ୟୋତି ବିକାଶ। ମାତ୍ର ବିପଦ ରାଶି ବାରିଦ ପଟଳ ଆଚ୍ଛାଦିତ। ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଯେମନ୍ତ ଶତ ସହସ୍ର ଦାରୁଣ କୁଳିଶ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଯୋଗର ମୂଳ କାରଣ ଇନ୍ଦୁମତୀ ଆପଣାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି। ଜୀବନାଶା ଏକାବେଳକେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଯାଇଛି। ଦୈନିକ ନିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଇନ୍ଦୁମତୀ କାହାରି ସହିତ କଥାଭାଷା ନ କରି ଉଆସ ପ୍ରସ୍ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସ୍ନାନ ଉପାସନା ନିୟମିତ ରୂପେ ବଢ଼ାଇଲେ। ଉଆସ ଅଗଣାରେ ମଲ୍ଲି, ନିଆଳି, ଜାଇ, ଜୁଇ ପ୍ରଭୃତି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଫୁଲ ଗଛ ଧାଡ଼ିବନ୍ଦୀ କରି ଲଗାଇଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ନିଜର ହାତ ଲଗା ଗଛ। ପ୍ରତିଦିନ ଉପର ଓଳି ମରୁଆ ଆଉ ସେ ନିଜେ ସାନ ସାନ ପିତ୍ତଳ ମାଠିଆ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାଖେଇ ନଈରୁ ପାଣି ଆଣି ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦେଲେ। ତେବେ ଆଗେ ପାଣି ଦେବା ବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ସେହି ଗଛ କଥା କେତେ କହୁଥିଲେ। ଆଜି ଦୁହେଁ ଯାକ ତୁନି ତାନି ଗଛରେ ଜଳ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରୁ ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ମରୁଆ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ରୂପେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି। ସେ ଦେଖୁଛି ଇନ୍ଦୁ ମୁହଁରୁ ଦୁଃଖ ବା ସୁଖ କିଛି ହେଲେ ଚିହ୍ନ ଜଣାଯାଉ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦୁର ମନ ବିଡ଼ିବା ପାଇଁ ମରୁଆ କିଛି କଥା ପଚାରିଲେ ହୁଁ କିମ୍ବା ନାହିଁ ଏତିକି ମାତ୍ର ଉତ୍ତର ପାଏ। ଉଆସର ଲୋକେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦୁମତୀ ସବୁ ଦୁଃଖ ପାସୋରି ପକାଇଲେଣି। କାରଣ ସେ କାନ୍ଦୁ ନାହାନ୍ତି ବା ମଥାପୋତି କେଉଁଠାରେ ତୁନି ହୋଇ ବସୁନାହାନ୍ତି। ଭୟଙ୍କର ଝଞ୍ଜାବାୟୁ ବହିବା ଆଗେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ପରି ଇନ୍ଦୁଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର। ଅଜଣା ଲୋକେ ଦେଖିଲେ ମନରେ କରିବେ ଏହାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ ଜାତ ହୋଇନାହିଁ। ହେଲେ ମରୁଆ ମନ ନିତାନ୍ତ ଅସ୍ଥିର। ଥରକୁ ଥର ଇନ୍ଦୁ ମୁଖକୁ ଚାହୁଁଛି। ଝିଅ ପାଇଁ ମା ମଣିମା 2-3 ସାଜ କରି ସୁନାର ଅଳଙ୍କାର ଗଢ଼ାଇ ବାକ୍ସକୁ ବାକ୍ସ ଥୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ମା ମଣିମା ଯେମନ୍ତ ସବୁଦିନେ ଅଳଙ୍କାର ଗଢ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ନାନା ପ୍ରକାର ଜଡ଼ଉ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ନାନା ଜାଗାରୁ କିଣୁଥିଲେ। ବରଷକୁ 3-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଘରେ ପଶେ। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ, ସେଉଟି ବି ବଡ଼ ରୂପବତୀ ଗୁଣବତୀ। ମା କଥା ତଳେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେଇଟି ହେଲା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରିଣୀ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମା ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାର ଗଢ଼ାଇଲେ। ଏଥିରେ ଅଧିକ କଥା କ'ଣ? ଇନ୍ଦୁ ଅଳଙ୍କାର ବାକ୍ସ ଫିଟାଇଲେ। ଯେତେ ପାରିଲେ ଦେହରେ ଲଗାଇଲେ। କେହି ଲୋକ ଭଲ କରି ଅନାଇଲେ ବୁଝିପାରନ୍ତା ସେ ଯେମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଯତ୍ନ କରି ଲଗାଉ ନାହାନ୍ତି, ତୁଚ୍ଛା ଖଞ୍ଜି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧା ଦେଖି ମରୁଆ ଗୋଟାଏ ଟାଣ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇଲା। ତା ମନଟା ଯେମନ୍ତ କି ରକମ ଛନ ଛନ ହେଉଛି, କିଛି କଥା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଉଆସ ମଧ୍ୟରେ 3 ବୋଡ଼ି ସରିକି ଟୋକି ବୁଢ଼ୀ ଦରବୁଢ଼ୀ ପୋଇଲି।
ଇନ୍ଦୁମତୀ କାହା ପାଖକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ କାହାକୁ ବା ପାଖକୁ ଡାକି ଏଣୁ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଦେ ପଦେ କଥା କହିଲେ। କାହାକୁ ସୁନା ମୁଦିଟାଏ, କାହାକୁ ବା ସୁନା କଙ୍କଣ ପଟେ, କାହାକୁ ଚୁଡ଼ି ପଟେ, ଏହିପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲେ। ବରଷକ ତଳେ ଦିନେ ଖରାଦିନିଆ ଉପର ଓଳି ନିମା ପୋଇଲିକୁ ତାଙ୍କ ଫୁଲ ଗଛରେ ପାଣି ଦେବାକୁ କହି ଆପେ ମରୁଆକୁ ଧରି କିତାପ ପଢ଼ି ବସିଲେ। ସଞ୍ଜବେଳେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଗଛରେ ପାଣି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଭାରି ଖପାଟା ହୋଇ ତାକୁ ଦୂର ଦୂର ତୁ ମରିଯା ବୋଲି ଗାଳି ଦେଲେ। ମାତ୍ର ଦଣ୍ଡକ ବାଦେ ଟିକିଏ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେବାରୁ ମନ ବଡ଼ ଆକୁଳ ହେଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ସେହିଦିନ କତିରୁ ନିମାକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ମାଡ଼େ। ତା ମୁହଁକୁ ଅନାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଉଛୁଣିକା ଫେର ସେଇ କଥାଟା ମନରେ ପଡ଼ିଗଲା। ନିମା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆପଣା ବେକରୁ ସୁନାହାରଟାଏ କାଢ଼ି ତା ବେକରେ ଗଳାଇ ପକାଇ କହିଲେ, ନିମା, ମୁଁ ତୋତେ ଗାଳି ଦେଇଥିଲି, ତୁ କିଛି ମନରେ କରିବୁ ନାହିଁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବୁ। ନିମା ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ଭୋ ଭୋ ଡକା ପାରି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଛାମୁ ଆଜି ଏ କେମିତି କଥା ଆଜ୍ଞା ହେଉଛନ୍ତି? ଇନ୍ଦୁ ତାକୁ ଧରି ଉଠାଇ କହିଲେ, ନାହିଁ ଲୋ ନାହିଁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତୁ ଉଠୁ ଉଠୁ। ଆପଣା ପଣନ୍ତ କାନିରେ ନିମା ଦେହରୁ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ଦେଲେ। ଦାସୀ ପଲରେ ଅଳଙ୍କାର ବଣ୍ଟାବଣ୍ଟି କଥା ସାଆନ୍ତଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ନ୍ତେ ହେଉ ହେଉ ତା ମନ ଟିକିଏ ବହଲି ଯାଉ। ଉଆସ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଖୁସି। ଏକା ଖୁସି ନାହିଁ ମରୁଆ ମନ। ସେ ଜେମାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଥରକୁ ଥର ଅନାଉଛି, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଗି ଜଗି ଦେଖୁଛି। ହେଲେ ଜେମାଙ୍କ ମନ କଥା କ'ଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ପୁଣି ଭରସି କିଛି କଥା ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରୁନାହିଁ। ଜେମା ସବୁ କଥା ତାକୁ ବୋଲନ୍ତି। ଜେମାଙ୍କ ମନରେ ସବୁ କଥା ତାକୁ ଜଣା। ହେଲେ ଆଜି ତାକୁ କିଛି କଥା ବୋଲୁନାହାନ୍ତି। ପଚାରିଲେ ସେ କ'ଣ ବୋଲିବେ? ଏକଥା ବି ମରୁଆ ବୁଝିଲାଣି। ଯେମନ୍ତ ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଗୋଟାଏ କଥା ଅଛି, ଜଗି ଜଗି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସେ କଥାଟା ମରୁଆ ନ ବୁଝୁ। ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ଯେମନ୍ତ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଡର ପଶିଲାଣି। ଆଉ କୁଆଡ଼କୁ ମନ ନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କାନି ଗଣ୍ଠିଲା କରି ରଖିଛି। ମରୁଆ କଥା। ଭୀମସେନ ମହଲ, ସମସ୍ୱରପୁର ତାଲୁକର 6ଟା ମୌଜାର ମୌରସୀ ମକଦମ। ଜମିଦାର ଶଙ୍କର୍ଷଣଙ୍କର ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସଙ୍ଗୀ ଲୋକ। ମହଲ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଭଳି ଲୋକ। ଧୂଳି ଭାଗ ଝାଡ଼ି 10 ହଳ ହାତ ଚାଷ। ଆଉ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭଲ ଚଳେ। ଲୋକଟି ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ, ପରୋପକାରୀ। ଏଥିଲାଗି ଗାଁ ଲୋକେ ତାକୁ ମାନନ୍ତି। 12 ମାସିଆ ଦିନମୂଲିଆ, ପୋଇଲି ପରିବାରି ଲଗାଇ ଘରେ 10-12 ଜଣ ଲୋକ। ରାତି 6 ଘଡ଼ି ଯାଏ ଘରେ ଗହଳ ଲାଗିଥାଏ। ହେଲେ ନିଜର କୁଟୁମ୍ବ ବୋଇଲେ 4 ବରଷର ଝିଅଟିଏ, ନାମ ମରୁଆ। ଝିଅଟା ବଡ଼ ହୀନ କପାଳି। ମାସକ କତିରୁ ମା ଛେଉଣ୍ଡ। ଅଶିଣ ଅଧ କତିରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଅଧାଅଧି ଯାଏ ମଫସଲ ଗାଁରେ ସବୁ ବର୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦି ଆଉ ଜର ହୁଏ। ଏ ବର୍ଷ କେମନ୍ତ ଜରଟାଏ ଆସିଛି। ମଣିଷକୁ ଧରିଲା ତ ନେଲା। ଭୀମସେନ ମହଲଙ୍କର ଭାରି ଜର। 8 ଦିନ ହେଲା ବିଛଣା ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାହିଁ। ଯୋଡ଼ାଏ ବୈଦ୍ୟ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି। ଜମିଦାର ସାଆନ୍ତ 2 ଓଳି ଆସି ରୋଗୀଙ୍କ ଔଷଧ ପାଣି ଆଉ କଥା ବୁଝାବୁଝି କରି ଯାଆନ୍ତି। 9 ଦିନ ସଞ୍ଜବେଳେ ମହଲରେ ଜମିଦାର ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡକାଇଲେ। ଶୋଇଲା ଗମ୍ଭୀରିଟାକୁ ନିରୋଳା କରିଦେଇ କହିଲେ, ମଣିମା, ମୋ ମରୁଆ ରହିଲା। ମୋର ସବୁ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତାକୁ ପାଳିବେ। ଭଲ ପାତ୍ରଟିଏ ଲୋଡ଼ି ତା ହାତରେ ଦେବେ। ମହଲ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯେମନ୍ତ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ, ପାଟି ପଡ଼ିଗଲା। ଆଜି ଇନ୍ଦୁମତୀର 21। ସାଆନ୍ତେ ମରୁଆକୁ ଆଣି ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ କୋଳରେ ଦେଲେ। ମରୁଆ ବାଲୋ ବାଲୋ କହି ଡକା ପାରୁଥାଏ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ହାତରେ କଣ୍ଢେଇ ଖଜା ଦେଇ ତାକୁ ବହଲଉଥାନ୍ତି। ବର୍ଷକ ଭିତରେ ମରୁଆ ତା ବାପାକୁ ଭୁଲିଗଲା। ସାଆନ୍ତାଣୀକୁ ପଚାରିଲା, ତୁ କିଏ? ସାଆନ୍ତାଣୀ, ମୁଁ ପରା ତୋ ମା। ମରୁଆ, ଗୋପାଲ ମା ଅଥି? ଚାନ୍ଦଲି ମା ଅଥି? ମୋ ମା ମରିଗଲା। ବା କାନ୍ଦିଲା। ସାଆନ୍ତାଣୀ ହସି ହସି କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ମରି ଯାଇଥିଲି, ଫେରି ଆସିଲି। ମରୁଆ, ଆଉ ତୁ ମଲିଯିବୁ ନାହିଁ? ମୁଁ କାନ୍ଦିବି। ବା କାହିଁ? ସାଆନ୍ତାଣୀ, ତୋ ବା ମରିଯାଇଛି, ଆସିବ। ଇନ୍ଦୁମତୀ ଆଉ ମରୁଆ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଆନ୍ତି, ଖେଳନ୍ତି, ଶୁଅନ୍ତି। ଇନ୍ଦୁ ମରୁଆକୁ ଅପା ବୋଲି ଡାକେ। ଉଆସର ପୋଇଲିମାନେ ମରୁଆକୁ ବଡ଼ ଜେମା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ସେହିପରି ଖଟିଥାନ୍ତି। ମରୁଆ ଏବେ ଆପଣା କଥା ବୁଝିଲାଣି। ସେହିପରି ଟିକିଏ ଶଙ୍କି ଶଙ୍କି ଚାଲେ। ହେଲେ ସାଆନ୍ତାଣୀ କେବେ ତାକୁ ଆଡ଼ ଅନ୍ତର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭୀମସେନ ମହଲର
ଚଳନ୍ତି ଅଚଳନ୍ତି ଯେତେ ବିତ୍ତ ଥିଲା ସବୁ ବିକିଦେଇ ଜମିଦାର ସାନ୍ତେ ସେହି ସବୁ ଟଙ୍କା ମରୁଆ ନାମରେ ସରକାରରେ ଜମା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଯାଏ ମୂଳ କଳନ୍ତର ମିଶି 50,000 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି। ବିଦ୍ୟାମନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବ, ଭଲ ଲୋକ ପୁଅ ହୋଇଥିବ। ଖଣ୍ଡାୟତ କୂଳରେ ଏପରି ପିଲା ମିଳୁଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଘର ଜୁଇଁଏ ରହିବାକୁ ନାରାଜ। ସାନ୍ତେ ବରପାତ୍ରଟିଏ ଲୋଡ଼ି ଲୋଡ଼ି ଥକିଲେଣି। ମରୁଆ ଆଜି ଯାଏ ଅଭିଆଡ଼ି ରହିଛି। ଇନ୍ଦୁମତୀ ଅସ୍ତମିତ। ସକାଳ ଓଳିଟା ଯାକ ପୋଇଲି ମହଲରେ କଟିଲା। ଉପର ଓଳି ମରୁଆକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଅଗଣା ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ପାଣି ଢଳା ଲାଗିଛି। ଇନ୍ଦୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୁଲ ଗଛରେ ଆପେ ମାଠିଆଏ କରି ଜଳ ଦେଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛରେ ଅତି ସ୍ନେହରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତ ବୁଲାଉଥାନ୍ତି। ଦୁଇଜଣ ଯାକ ମାଠିଆ କାଖେଇ ନଈରୁ ଜଳ ତୋଳି ଆଣୁଥାନ୍ତି। କାହାରି ମୁଖରେ କଥାଭାଷା ନାହିଁ। ମରୁଆ ବେଳେ ବେଳେ କଣେଇ କଣେଇ ଇନ୍ଦୁ ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଥାଏ। ମରୁଆ କେତେଥର ଦେଖିଲାଣି। ଜଳ ତୋଳିବା ବେଳେ ଇନ୍ଦୁ ନଈର ଚାରିଆଡ଼କୁ ଭଲ କରି ଅନାନ୍ତି। ମରୁଆ ଏ କଥାର ଅର୍ଥ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ହେଲେ ଭରସି କିଛି କଥା ପଚାରି ପାରୁନାହିଁ। ଗୁଡ଼ାଏ ପୋଇଲି ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଜଳଦିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଡରରେ ପାଖ ପଶି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯୋଡ଼ାଏ ପୋଇଲି ଧାଇଁ ଆସି ସେମାନଙ୍କ କାଖରୁ ପିତ୍ତଳ ମାଠିଆ ନେଇ ନଈରୁ ଜଳ ଆଣିବାକୁ କହିଲେ। ଇନ୍ଦୁ ଏମନ୍ତ ଚାହାଣୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନାଇଲେ ଯେ ପୋଇଲି ଯୋଡ଼ାକ ଡରରେ ଆଡ଼େଇ ଗଲେ। ଇନ୍ଦୁ ମରୁଆ ଦୁଇଜଣ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଦିନେ ଦିନେ ବିନୋଦ ବିହାରୀଙ୍କ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଗଛରେ ଜଳା ଦିଆ ସାରିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲା ପରି ଗଛ ଅଗ ଡାଳରୁ ବି ଖରା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ଯୋଡ଼ାଏ ପୋଇଲି ସଞ୍ଜ ବଇଠା ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦୁ ଦେବତାଙ୍କ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କଥା କହିବାରୁ ଉଆସର ବୁଢ଼ା ପଡ଼ିଆରୀ ମୁକୁନ୍ଦ ବାରିକ ଧାଇଁ ଯାଇ ମନ୍ଦିର ଶୋଧିଦେଲା। ଇନ୍ଦୁ ମରୁଆ ଦୁହେଁ ଯାକ ନଈରେ ଅଣ୍ଟା ପାଣି ବଢ଼ାଇଲେ। ଭଲ ଶୁକ୍ଳ ଶାଢ଼ୀ 2 ଖଣ୍ଡ ପିନ୍ଧି ଦର୍ଶନକୁ ବାହାରିଲେ। ଆଉ ଆଉ ଦିନ ଆଗ ପଛରେ 8-10ଟା ପୋଇଲି ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ଆଜି ପୋଇଲିମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବାର ଦେଖି ଟିକିଏ ମୋଡ଼ ମୋଡ଼ ହେବାରୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ମରୁଆ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲା। ଆଳତୀ ବଢ଼ିବା ଉତ୍ତାରେ ପୂଝାରୀ ଯୋଡ଼ାଏ ଆଳତୀ ବଳିତା ନିଭାଇ 2 ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲା। ବଳିତାରୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥାଏ। ଦୁହେଁ ଯାକ ଅତି ଭକ୍ତିରେ ସେଇ ଧୂଆଁ ଶୁଙ୍ଘିଲେ। ଇନ୍ଦୁମତୀ ଢେର ବେଳ ଯାଏ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ କରି ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ କଥାରେ ଦେବତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଉଥାନ୍ତି। ରୋଜିନା ପରି ଠିକ୍ ବେଳରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଠା ବଢ଼ିଲା। ମରୁଆ ଜଗି ଜଗି ଦେଖୁଥାଏ। ଇନ୍ଦୁ ଯେମନ୍ତ କଷ୍ଟରେ ଅନ୍ନ ସାରୁଛନ୍ତି। ଅଧା ଅଧି ଭୋଜନ କରି ଇନ୍ଦୁ ଚଞ୍ଚଳ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଭୋଜନ ପାଇଁ ବଳାଇବାକୁ ମରୁଆ ବେଳ ପାଇଲା ନାହିଁ। ମରୁଆ ବି ଅଧା ଅଧି ଭୋଜନ ସାରି ଉଠିଗଲା। ରୋଜିନା ପରି ଦୁହେଁ ପହଡ଼କୁ ଗଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କର ପହଡ଼ ଏକା ପଲଙ୍କ ଶେଯରେ। ନିଦ ଲାଗିବା ଯାଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେଥର କଥାଭାଷା ଚାଲୁଥାଏ। ଫୁଲ ଗଛ କଥା, କିତାପ କଥା, ଉଆସ ଭିତରର ସବୁ କଥା ଚଳେ। ଆଜି ହେଲେ କାହାରି ପାଟି ଫିଟିବାକୁ ନାହିଁ। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦୁହେଁ ଜଗିଛନ୍ତି। କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ଏକକୁ ଆରେକ କଣେଇ କଣେଇ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଯାକ ନିଦେଇ ଗଲା ପରି କପଟରେ ତୁନି ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗଲା କେତେ ରାତି ମରୁଆ ଶୋଇନାହିଁ। ନିଦରେ ବାଉଳି ହେଉଛି। ଆଖି ମଳି ମଳି ଚାହୁଁଛି, ଆଖି ବୁଜୁନାହିଁ। ଏହିପରି କରୁ କରୁ କେତେବେଳେ ଅଜଣାରେ ନିଦ ଆସି ମାଡ଼ି ବସିଲାଣି। ନିଶ୍ୱାସରୁ ମରୁଆ ଶୋଇଥିବା ଜାଣି ଇନ୍ଦୁ ଢେର ବେଳ ଯାଏ ତାକୁ ଅନାଇଲେ। ଉଆସ ପଛପଟ ଆମ୍ବତୋଟା ଭିତରୁ ବିଲୁଆ ପଲର ହୁକେ ହୋ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଇନ୍ଦୁ ବୁଝିଲେ ଅଧରାତି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ମନରେ କଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ବେଳ। ଧୀରେ ଅତି ଧୀରେ ସିଜରୁ ଉଠି ବସିଲେ। ପୁଣି କେତେଥର ଗୋଡ଼ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ମରୁଆକୁ ଅନାଇଲେ। ଗୋଟାଏ ଉଚ୍ଚ ପିତ୍ତଳ ଦୀପରୁଖା ଉପରେ ପିତ୍ତଳ ଦୀପଟାରେ ମୋଟା ମୋଟା ଯୋଡ଼ାଏ ବଳିତା ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହୋଇ ଜଳୁଛି। ଧୀରେ ଅତି ଧୀରେ ପଲଙ୍କରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପୁଣି ଢେର ଥର ମରୁଆକୁ ଅନାଇଲେ। ଅତି ସାବଧାନରେ କବାଟ କିଳିଣି ଫିଟାଇଲେ। ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଡେଇଁ ପୁଣି ମୁହଁ ଫେରାଇ ମରୁଆକୁ ଅନାଇଲେ। ଭଲ କରି ବୁଝିଲେ ମରୁଆ ନିଦେଇ ଗଲାଣି। ଉଛୁଣିକା ଖାଲି ତାଙ୍କର ମରୁଆକୁ ଡର। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେବାକୁ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଅତି ସାବଧାନରେ ଟାଣ ନିଶ୍ୱାସଟିଏ ପକାଇ ଚାଲିଲେ। ଉଆସ ମଧ୍ୟରେ ରାତିରେ ଯିବା ଆସିବା ବେଳେ ଥୋକେ ପୋଇଲି ଆଗ ପଛରେ ଆଲୁଅ ଦେଖାଇ ପହଣ୍ଡ ମଣାଇ ନିଅନ୍ତି। ଘିଟି ଘିଟିଆ ଅନ୍ଧାରରେ ଏକୁଟିଆ ଚାଲିବା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ।
ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଡ଼କୁ ଗୋଡ଼ ବାଜି ଛନ୍ଦି ଯାଉଛି। 10 ଜାଗା ହାବୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡାରେ ପିଲାକାଳୁ ହଜାର ହଜାର ଥର ଚାଲିଛନ୍ତି ସେ ବାଟଟା ଦିଶୁନାହିଁ। ଇନ୍ଦୁ ପକ୍ଷରେ ଉଛୁଣିକା ଘର ବାହାର, ମନ ମଧ୍ୟରେ ଜଗତ ସଂସାରଟା ଯାକ ସବୁ ଅନ୍ଧକାର। ପାହୁଣ୍ଡେ ପକାଇ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଥରେ ଅନାଉଛନ୍ତି। ଟିକି ଚମଚଟାଟାଏ ଉଡ଼ିଯିବାର, ଚୁଚୁନ୍ଦରାଟାଏ ଧାଇଁ ଯିବାର, ପବନରେ ଖୁଟ୍ କରି ଶବ୍ଦଟାଏ ହେଲେ ଚମକି ପଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କିଏ ଦେଖି ପକାଇଲା ପରା। ଡରରେ ଦେହ ଗୋଟାକ ଥରି ଯାଉଛି। ଉଆସର ଅଧିଶ୍ୱରୀ ଯେଉଁ ଦାସଦାସୀମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡରି ଡରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଯେଡ଼େ ରାଜରାଣୀ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ହେଉ ପଛକେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ଭୟରେ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେହି କ୍ଷମ ନୁହେଁ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଉଆସଟାରେ ମରଦ ମାଇକିନିଆ କରି ପଣେ 5 ବୋଡ଼ି ଲୋକ। ସବୁ ଜାଗାରେ ନିଶୋର। ତୁଚ୍ଛା କେତେଟା ପୋଇଲିଙ୍କର ଗମ୍ଭୀରି ଭିତରୁ ନାନା ରାଗିଣୀରେ ଘଣ୍ଟରା ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ଇନ୍ଦୁ ଏତେବେଳେ ଭଲ କରି ବୁଝିଲେଣି ସମସ୍ତେ ନିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ମାଜଣା ଦୁଆରକୁ ଗଲେ। ଅତି ସାବଧାନରେ ଦୁଆର ଫିଟାଇଲେ। ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଡେଇଁବା ବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଉଆସ ଭିତରକୁ ଅନାଇ ଟାଣ ନିଶ୍ୱାସଟାଏ ପକାଇଲେ। ନଦୀରେ ଉପର ମୁଣ୍ଡା ପାଣି ପଡ଼ିଛି। ସମୟ ପରି ସ୍ରୋତ ଧାଉଁଛି। ନଦୀ ଜଳ ଦୁଆର ବନ୍ଧକୁ ଲାଗେ ଲାଗେ। ଇନ୍ଦୁମତୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ବୁଡ଼ିଲା, ଅଣ୍ଟା ବୁଡ଼ିଲା, ଛାତି ଯାଏଁ ଜଳ ହେଲା। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଇନ୍ଦୁମତୀ ଡୁବ୍ ଡୁବ୍ ହେଉଛି। ନଦୀରୁ ଝପ୍ କରି ଶବ୍ଦଟାଏ ଶୁଭିଲା। ଆଉ କିଛି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ପଶ୍ଚିମାକାଶରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦୁପ୍ରଭା ଡୁବିଲା, କାଲି ସଞ୍ଜବେଳେ ପୁଣି ଉଦୟ ହେବ। ସମସରପୁର ଉଆସରୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଇନ୍ଦୁମତୀ ଅସ୍ତଗଲା। ମରୁଆର ଚେତା। ମଣିଷ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଦକ ପଶିଥିଲେ ସେ ଯେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଥାଉ ପଛକେ ଅଳ୍ପ ଟିକକ ଶବ୍ଦରେ ଚିହିଙ୍କି ପଡ଼େ, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଗାଁରେ ଚୋରଗୋଳ ହେବା ଦିନରୁ ଜମିଦାର ସାଆନ୍ତଙ୍କର ଟାଣ ହୁକୁମ, ଗାଁ ଦିଗବାର ରାତି 3 ପହରରେ ଗାଁ ଗୋହିରୀରେ ବୁଲି ବୁଲି 3 ଥର ଡାକିଦେବ। ଦିଗବାର କୁହାଟି ଦେଲା, ଏ ଏ ଏ ଏ ଗାଁ ଲୋକେ ହୁସିଆର। ଦିଗବାର କୁହାଟ ଶୁଣି ଗାଁ ଗଲା କୁତି ଗୁଡ଼ାଏ ଭୋ ଭୋ କରି ଭୁକିଲେ। ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମରୁଆ ଚିହିଙ୍କି ପଡ଼ିଲା। ନିଦ ବାଉଳାରେ ହାତ ବୁଲାଇ ବିଛଣାଟା ଅଣ୍ଡାଳି ପକାଇଲା। ହାତକୁ କିଛି ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଏ କ'ଣ କହି ଧଡ଼ କରି ଉଠି ବସିଲା। ଭଲ କରି ଅନାଇଲା। ସେଜଟା ତୁଚ୍ଛା ପଡ଼ିଛି। ଖପ୍ କରି ପଲଙ୍କ ଉପର ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ପିତ୍ତଳ ଦୀପରୁଖା ଉପରେ ଗୋଟାଏ ପିତ୍ତଳ ଦୀପରେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି। ବଳିତା ଗୁଡ଼ାକ ଗର୍ଭକୁ ଜଳିଗଲାଣି। ଖଣ୍ଡେ ସରୁ ସୂତାରେ ଖଣ୍ଡେ ପିତ୍ତଳ ଖୁଣ୍ଟା ଦୀପରୁଖାରେ ଝୁଲୁଛି। ମରୁଆର ତର ସହିଲା ନାହିଁ। ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଭଲ କରି ବଳିତା ଗୁଡ଼ାକ ଖୁଣ୍ଟି ଦେଲା। ପଲଙ୍କ ଉପର ତଳ ଘର କୋଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରି ଅନାଇଲା। ସେଜ ଚଦରଟା ଭିଡ଼ି ଦେଇ ମାଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ାକ ଓଲଟାଇ ଦେଖିଲା। ଅନାଇ ଦେଲା ଦୁଆର ଆଉଜା। ଭଲ କରି ମନରେ କଲା। ସେ ଆପେ କବାଟ କିଳି ଶୋଇଥିଲା। ମରୁଆର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଲାଣି। ଚତୁର୍ଦିଗ ଅନ୍ଧକାର ଦିଶୁଛି। ପାଟିରୁ କଥା ଫିଟୁନାହିଁ। ଝଟ୍ କବାଟଟା ଉଦୁଆଁ କରିଦେଇ ମେଲାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଆଖି ବୁଲାଇଲା। ଘିଟି ଘିଟିଆ ଅନ୍ଧାର। କେଜାଣେ ତାକୁ ବା ଦିଶୁନାହିଁ। 2 ହାତରେ ଭଲ କରି ଆଖି ରଗଡ଼ି ଦେଇ ଚାହିଁଲା। ସବୁ ଏକାକାର। ଦେହ ଗୋଟାକ ଯାକ ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଥରୁଛି। ଜିଭ ଶୁଖିଗଲାଣି। ମାଜଣା ଦୁଆରକୁ ଧାଇଁଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ କବାଟ ଯୋଡ଼ାକ ଉଦୁଆଁ। ଖୁବ୍ ଗୋଟାଏ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା। ଧାଇଁପଡ଼ରେ ସବୁ ସରିଲାରେ। ଦୁଲ କରି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଚେତା ନାହିଁ। ଗୁଡ଼ାଏ ପୋଇଲି ଟିକେ ଟିକେ ଚେତେଇଥିଲେ। ତୁଣ୍ଡ ବାରିଗଲେ। ଏ ଯେ ମରୁଆ ଜେମା ଡାକ। କ'ଣ କ'ଣ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଧାଡ଼ ଧାଡ଼ କରି କବାଟ ଫିଟାଇ ପକାଇ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ଗୋଳମାଳରେ ଉଆସ ଭିତରେ ସବୁ ଲୋକ ଉଠି ପଡ଼ିଲେଣି। ସମସ୍ତେ ଡକା ପାଡ଼ିଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା? ଅନ୍ଧାରରେ ଧାଁ ଦୌଡ଼ରେ ଗୋଟାକ ଉପରେ ଗୋଟା ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୁଡ଼ାଏ ହାବୁଡ଼ା ଖାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେଣି। କଥାଟା ଯେ କ'ଣ ଏଯାଏ କେହି ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି। ପାଟି ଶୁଣି ସାଆନ୍ତେ ବି ପ୍ରସ୍ତରେ ବିଜେ ହେଲେଣି। କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ପାଟି କରି ପଚାରୁଛନ୍ତି। କିଏ କ'ଣ ବୁଝିଛି ଯେ ଉତ୍ତର ଦେବ? ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ବାରିକ ଜଣେ ଦୀପଟାଏ ଧରି ଧାଇଁଛି। ଟିକିଏ ଆଲୁଅରେ ମାଇକିନିଆଟାଏ ଦେଖି ପକାଇଲା।
ମାଜଣା ଦୁଆର ଉଦୁଆଁ, ମଣିଷଟା ପରି ଧଳା କଣଟାଏ ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ଏଟା କଣ ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ସେଇ ଧଳା ପଦାର୍ଥଟା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲାଣି। ଆଉ ତେଡ଼େ ପାଟି ନାହିଁ, ହେଲେ ଭରସି କେହି ପାଖ ପଶି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶାନ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ସେହି ଜାଗାକୁ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ପୋଇଲି ଭଲ କରି ଅନାଇ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା। ବଡ଼ ଜେମାରେ! ଗୁଡ଼ାଏ ମାଇକିନିଆ ତା ଉପରେ ଗୋଟାକ ଉପରେ ଗୋଟାଏ ପଡ଼ି ଧାଇଁଲେ। ଗୁଡ଼ାଏ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆରେ ବଡ଼ ଜେମାରେ! ଶାନ୍ତେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି। ତୁନିହ କଥା କ'ଣ ବୁଝୁ? ଶୁଣୁଛି କିଏ? ଗୋଟାଏ ମାଇକିନିଆ ଉଠାଇ ଦେଖିଲା, ଚେତା ନାହିଁ, ପାଟି କରିଦେଲା। ପାଣି ପଙ୍ଖା। ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ପାଟି କଲେ, ପାଣି ଆଣ। ହେଲେ ଚଞ୍ଚଳ ଧାଇଁ ଯାଇ କେହି ଆଣୁନାହିଁ। ମୁହଁକୁ ପାଣି ଛାଟ ମାରି ପଙ୍ଖା କରିବାରୁ ଦଣ୍ଡକ ବାଦେ ଚେତା ପଶିଲା। ଯେମିତି ପାଟି ଫିଟିଛି, ଗୋଟାଏ ରା ଧରିଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦୁ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେତା ବସିଲା। ଜେମା ମଣିମା କାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକା କଥା। ସମସ୍ତେ ଖୋଜି ବସିଲେ। ପୋଇଲି ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣା ଗମ୍ଭୀରି ଭିତରୁ କେହି ଦୀପଟାଏ, କେହି ତୁଚ୍ଛା ବଳିତାଟାଏ ଜାଳି ଆଣି ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସବୁ ଘର ପିଣ୍ଡା, ଅଗଣା, ଓଳିତଳ ଖୋଜା ସରିଲାଣି। କାହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଶାନ୍ତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଚାକରଙ୍କୁ ଧରି ମାଜଣା ଦୁଆର ବାଟେ ନଦୀ କୂଳକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ବର୍ଷାକାଳ, ମାଟି ଓଦା। ଦେଖାଗଲା ଦୁଆର ବନ୍ଧ ତଳକୁ ନଦୀ ଯାଏଁ ଯୋଡ଼ିଏ ପାଦଚିହ୍ନ ସଫା ପଡ଼ିଛି। ହାୟ ବୋଲି କହି ସର୍ବାଙ୍ଗ ଥରିଗଲା। ଯୋଡ଼ାଏ ବାରିକ ଚଞ୍ଚଳ ଧରି ରଖିନଥିଲେ କେଜାଣେ କାଦୁଅରେ ପଡ଼ି ଲୋଟି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଆଉ କାହାରି ମୁହଁରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ହା ଜେମାମଣି, ମୋ ଚାନ୍ଦମଣି, ଆହା ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀମଣି କହି ଲୋଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ରାତି ପାହି ଆସିଲାଣି। ଗାଁ ଗୋଟାକ ଲୋକ ବିକଳରେ ଡକା ପାରୁଛନ୍ତି। ଦେବୀ ପ୍ରତିମା। 10 ଗ୍ରାମ ତାଲୁକ ଜମିଦାରଙ୍କ ଉଆସ ପଛପଟରେ ପାଚେରୀ କାନ୍ଥ ଲଗାଲଗି ସାପୁଆ ସୁଅଟା ବହି ଯାଉଛି। କାନ୍ଥ ତଳେ ମାଜଣା ତୁଠ। ସେ ତୁଠଟା ଭାରି ଆକଟ। ସେ ଜାଗାକୁ ବାହାର ଲୋକର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁଚ୍ଛା ଉଆସ ଭିତର ପରିଜନମାନଙ୍କର କାରବାର। ଉଆସ ପଶ୍ଚିମ 5-700 କଦମ ସୁଅ ଉପରକୁ ଭୁଆଶୁଣୀ ତୁଠ। ସେ ଅଞ୍ଚଳଟା ତୁଚ୍ଛା କରଣ ବସ୍ତି। ଆଉ ଜାତି ଘର ଗୋଟାଏ ବି ନାହିଁ। କାଉ କା କରିବା ଆଗରୁ କରଣ ଘର ବୋହୂ ଭୁଆଶୁଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ଯାଆନ୍ତି। ଦିନଯାକ ମା ମାଉସୀ ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ ପୋଇଲି ପରିବାରୀ ମାନଙ୍କର କାରବାର ଲାଗିଥାଏ। କି ଦିନ କି ରାତି ସେ ତୁଠକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମନା। ଶାନ୍ତଙ୍କ ଉଆସଟା ହେଉଛି ଗାଁ ମଝିରେ। ଉଆସ ତଳକୁ ଆଉ ଉପରକୁ ଆହୁରି ବି ଢେର ତୁଠ ଅଛି। ହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କଥା ସଙ୍ଗରେ ସେଗୁଡ଼ିକର କିଛି ଲଗାପଟା ନାହିଁ। ଝିଲିଝିଲିଆ ଅନ୍ଧାର ଅଛି। ରାତିଟା ପୁହା ପରି। ଭୁଆଶୁଣୀ ତୁଠରେ ହଠାତ୍ ଭାରି ଗୋଟାଏ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ବହୁ ଝିଅମାନଙ୍କର ଅଡ଼ି ଶୁଣି ଶାଶୁ, ନଣନ୍ଦ ଆଉ ମାଇକିନିଆ ମାନେ ଧାଇଁଲେ। ଭୁଆଶୁଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ମାଠିଆଟିଏ କାଖେଇ ବରଗଛ ଶୁଖିଲା ପଟକୁ ବେଢ଼ି ଯାଇ ମୂଳକୁ ଚାହିଁ ତାଟକା ପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ବରଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ବିରାଜିତା। ମୁରବୀ ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ, ଗଙ୍ଗା ମାତା ବିଜେ। ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ କହିଲା, ନାହିଁ, ସେ କଥା ନୁହେଁ, ମା ସାନ୍ତାଣୀ ଦେବୀ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ଥୋକେ ମାଇକିନିଆ କାଦୁଅରେ ଲୋଟି ଯାଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରୁଅଛନ୍ତି। କିଏ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପିତୁଳାଟି ପରି ଦେବୀଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଥୋକେ ବେକରେ ପଟକା ପକାଇ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ବେମାରୀ ଭଲ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ବର ମାଗୁଛନ୍ତି। ଗୁଡ଼ିଏ ଯୁବତୀ ସ୍ୱାମୀ ଶୀଘ୍ର ବିଦେଶରୁ ବାହୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ତୁନି ଜଣାଉଛନ୍ତି। ମାଇକିନିଆ ଗୁଡ଼ାକଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ପୁରୁଷମାନେ ବି ନିଦ ଅଳସି ଅଧୁଆ ମୁହଁରେ ଧାଇଁଲେ। ଉଛୁଣିକା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ବୋଲି ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ। ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବୋହୂ ଚିହ୍ନୁଛି କିଏ? ମାଇକିନିଆ ମରଦ ପେଲାପେଲି ହୋଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ଅନାଇ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ଆଗ ପଛକୁ କାହାରି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। କିଏ କାହାକୁ ବା ଚିହ୍ନିଛି ଯେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ବାରି ହେବ। ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଘଡ଼ିଏ କାଳ ବିତିଗଲା। ପେଲାପେଲି କରି ସମସ୍ତେ ଥକି ପଡ଼ିଲେଣି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ବୁଝି ବସିଲେ, ଏ ଦେବୀ ପ୍ରତିମା କିଏ, କ୍ୟାଁ ବିଜେ ହେଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ମହଲରେ ଆଗରୁ ତ କଥା ଛିଡ଼ିଛି। ମା ମଣିମା ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେପରି ଠାଣିରେ ପ୍ରତିମାଟି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେବୀ ବୋଲି ସରଳ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅନୁମାନ କରିବା କିଛି ଅସଙ୍ଗତ କଥା ନୁହେଁ।
ଭୁଆଶୁଣୀ ତୁଠକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଖାଇଲି ହାତୀ ପଟରେ ଗୋଟାଏ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ବରଗଛ। ନଈସୁଅ ଆଗେ ଗଛ କଡ଼ରୁ ଢେର ଦୂରରେ ଥିଲା। ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ପାଣି ବଢ଼ି ତୋଟାରେ ଅତଡ଼ା ପଡ଼ି ପଡ଼ି ବରଗଛ ମୂଳ ଅଧା ଅଧି ଯାଏ ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ଗଲାଣି। ସେ ପଟଟାରେ ଅଧା ଅଧି ଚେର ବାହାରି ପଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଝୁଲୁଛି। ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସେହି ଦୋକେନା ଗୋଟିଏ ଚେର ମଧ୍ୟରେ ଲାଖି ଯାଇ ଝୁଲୁଛନ୍ତି। କେନା ଯୋଡ଼ାକ କାଖ ବାଟେ ଆଗକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ଦେବୀଙ୍କ ଅଣ୍ଟାଠାରୁ ଦେହର ଅଧା ଅଧି ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଡାକୁଆ ନଦୀମାନଙ୍କର ଉପର ମୁଣ୍ଡା ଜଳ ଯେମନ୍ତ ହୁ କରି ମାଡ଼ି ଆସେ, ସେହିପରି ହୁ କରି ଛାଡ଼ିଯାଏ। ଜଣାଯାଏ ପ୍ରତିମା ଅଟକିବା ବେଳେ ନଈରେ ମୁଣ୍ଡେ ଜଳ ଥିଲା, ଉଛୁଣିକା ଛାଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତିମା ଚାରିପାଖରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଚେର ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ପାଣି ସୁଅ ବାଜି ଘୂରି ଯାଉଛି। ସେହି ଜଳଭୟରୁ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଫେଣ ଘୁରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ କଇଫୁଲମାନ ବୁଲୁଥିବା ପରି ଜଣାଯାଏ। ପୁଣି ଢେର ଗୁଡ଼ାଏ ଫେଣ ଚେରରେ ଲାଗି ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ବିରାଜିତା। ଦେବୀଙ୍କ ମସ୍ତକ ଅଳଙ୍କାର ଭାଗ ଠିକ୍ ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡିଏ ହୀରା। ବରଗଛର ବହଳ ପତ୍ର ଫାଙ୍କ ବାଟେ ଟିକିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ି ଦପ୍ ଦପ୍ କରି ଜଳି ଉଠୁଛି। ପୁଣି ହୀରକର ଦୁଇ ପାଖକୁ କର୍ଣ୍ଣମୂଳ ଯାଏ ଜଡ଼ାଭ ଅଳକାରେ ନାନା ରଙ୍ଗର ଢେର ଗୁଡ଼ିଏ ମହାର୍ଘ ଚୁନି ଚୁନି ମଧ୍ୟରେ ନାନା ରଙ୍ଗର ଜ୍ୟୋତି ବାହାରି ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଆକାର ଧାରଣ କରିଛି। ଦେବୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଉପରେ ହାତ ପାପୁଲି ଯୋଡ଼ାକ ସ୍ଥାପିତ। ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ଚମ୍ପାଫୁଲ କଲି ପରି 5 ଅଙ୍ଗୁଳିରେ 5ଟି ରତ୍ନବସା ମୁଦ୍ରିକା, 2 ହସ୍ତରେ ରତ୍ନଜଡ଼ା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚୁଡ଼ି, ସେହିପରି ବାହୁରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାହୁଟି। ନାସା ବସଣିରୁ ଗଜମୁକ୍ତା ପରି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମୁକ୍ତାରୁ ଝକ୍ ଝକ୍ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ଏହିପରି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ମହାର୍ଘ ଅଳଙ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିବିଡ଼ ରୂପେ ପୃଷ୍ଠ ଆଚ୍ଛାଦନ କରି କେଶରାଶିର ଅଗ୍ରଭାଗ ଜଳସ୍ରୋତରେ ଇତସ୍ତତଃ ବିଞ୍ଚି ହୋଇ ଭାସୁଛି। ଗୁଡ଼ିଏ କେଶ କେରି କେରି ହୋଇ ସୁନ୍ଦର ମୁଖଟିକୁ ବିରଳ ଭାବରେ ଢାଙ୍କି ପକାଇଛି। ଉପର ପତ୍ରରୁ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଜଳ କେଶରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ି ମୁକ୍ତାମାଳ ପରି ଝରି ପଡ଼ୁଛି। ଏତେବେଳେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ଲାଗିଲା। ଜଣେ କଳ୍ପନାପ୍ରିୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ କହି ବସିଲେ, ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ନଦୀରେ ଭାସି ଆସିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ କଟକର ସବୁଠାରୁ ବଢ଼ିଆ କାରିଗର ହାତ ତିଆରି। ଦେଖୁନାହଁ, ହିଙ୍ଗୁଳ ହରିତାଳ ଘଷି ଯେମନ୍ତ ଚମ୍ପା ଫୁଲିଆ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ଦେଇଛି। ଆହା, ନାସିକାଟି ଖଣ୍ଡାଧାର ପରି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭ୍ରୁଲତା ଯୋଡ଼ିକ ତୁଳିରେ କେମନ୍ତ ବଙ୍କାଇ କାନ ଯାଏ ଟାଣି ହୋଇଛି। ଦେଖ ଦେଖ, ନୂଆ ବନାରସୀ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ଦେହରେ ଏପରି ଭିଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇଛି, କ୍ୟାଁ ଜାଣୁ, ପାଣି ସୁଅରେ କାଳେ ଫିଟିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ। ପ୍ରତିମାଟିଏ କଟକରୁ ଏ ଯାଏ ଭାସି ଆସିପାରେ କି ନାହିଁ, ଏ କଥା କେହି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। କହିବା ଲୋକ କଥାରେ ସଇ ଦେଇ ଗଲେ। କେବଳ କେତେଜଣ କହିଲେ, ଆହା, କାଦୁଅ ପାଣି ବୋଳି ନ ହୋଇଥିଲେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥାନ୍ତା। ଆହା ଆହା, ଦେଖ ଦେଖ, ଆଖି ବୁଜି ଡାହାଣ ପାଖକୁ ବେକ ଢଳି ଯିବାରୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଦେଖ, ତଳେ ସୁଅ ପାଣି ବାଜିବାରୁ ଦେହ ଉପରେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଦୋହଲି ଯାଉଛି। ଜଣାଯାଉଛି ଯେମନ୍ତ ଜିଅନ୍ତା ଦେବତା। ଜମିଦାର ସାନ୍ତେ ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ଉଠି ଗୋବିନ୍ଦଜୀଉଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ଭୟଙ୍କର ଗୋଳମାଳ ଶୁଣି ତଥ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ, ଟହଲିଆ, ଆଉ ଆଉ ଖଟଣି ଲୋକେ ବାନା ବୈରାଖ ଖୋରତାର କରି ପଛରେ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ, ଟହଲିଆ, ଆଉ ଆଉ ଖଟଣି ଲୋକେ ବାନା ବୈରଖ ଖୋଳତାଳ କରି ପଛରେ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ସାନ୍ତେ ବିଜେ ହେବାରୁ ଆଉ ଆଉ ଲୋକେ ଆଡ଼େଇ ଗଲେ। ସାନ୍ତେ ତୁଠଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ଏକଧ୍ୟାନରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାରିଲେ, ରେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଏ ପୁଣି ତୋର କି ମାୟା, କି ଲୀଳା? ସାନ୍ତଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ଗୋବିନ୍ଦଜୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ସଂସାରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟୁଛି। ମନୁଷ୍ୟର ଆୟତ କିଛି ମାତ୍ର ନାହିଁ। ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ଯଶ ଅପଯଶ, ହାନି ଲାଭ ସବୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ନାଟୁଆ ପିତୁଳି। ସାନ୍ତେ ବିଜେ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପୁନର୍ବାର ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ପଡ଼ିଗଲା। କୀର୍ତ୍ତନିଆ ପଞ୍ଝା ମନ୍ଦିରରୁ ଆସି ଖୋଳ କଲତାଳ ବଜାଇବାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ଭାରି ଗୋଟାଏ ଚିତ୍କାର ବାହାରିଲା। ଜଣ 20 ଲୋକ, ସର୍ବାଙ୍ଗ କାଦୁଅ ଲଟପଟ, ମୁକୁଳା ମୁଣ୍ଡ,
ବାଳରୁ ପାଣି ବୋହି ପଡୁଛି। ଗତ ଅଧରାତି ବେଳେ ଯେଉଁ ଝପର ଝପର ପାଣି ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଜଣାଯାଏ ଗୋଟା ପାଣି ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି। ମୁହଁରେ ଆଉ କଥା ନାହିଁ, ବିକଳରେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ହେଇରେ ଆମ ଜେମାମଣିମା, ହେଇରେ ଆମ ଜେମାମଣିମା, ବୁଝ ବୁଝ, ଏମାନେ କିଏ, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବୁଝାଗଲା। ଗଲା କାଲି ରାତି ଅଧକ ବେଳେ ସମସରପୁର ଜମିଦାରଙ୍କର ଗୋଟାଏ ବୋଲି କନ୍ୟା ନଈ ବଢ଼ିରେ ଭାସି ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ 5 ଖଣ୍ଡ ଡଙ୍ଗା ଧରି ନଦୀ ଗୋଟାକ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସମାଚାରଟା ଶୁଣି ସାଆନ୍ତେ ଗୋଟାଏ ଟାଣ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ, ହେଉ ହେଉ, ତୋହର ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନାଇ କହିଲେ, ଦେଖ ମୋ କୁଳବଧୂ, ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଜଗି ଚାଲ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଆପଣା ଆପଣା ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ। ଉଆସର ପୋଇଲିମାନେ ବହୁମଣିମା ବହୁମଣିମା କହି ଧାଇଁଛନ୍ତି। ସଧବା କରଣ ଘର ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦା କରି ଦିଆଗଲା। ସଧବା କରଣ ବୋହୂମାନେ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ଅହିଓ ମେଲାଣିର ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବଧୂଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ରୂପେ ବେଶଭୂଷଣ କରି ଦିଆଗଲା। ଯାତ୍ରା ବେଳେ ବାଟରେ ବୁଣାଯିବା ନିମନ୍ତେ ପାଛିଆକୁ ପାଛିଆ ଖଇ, କଉଡ଼ି, ଫୁଲ, ଟଙ୍କା, ସୁକି, ଅଧୁଲି ଉଆସରୁ ଆସିଲା। ବୋହୂଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ସିନ୍ଦୁର, ପାଦରୁ ଅଳତା ନେଇ ସଧବାକରଣ ବୋହୂମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଲେ। ଭଣ୍ଡାରୁଣୀ ଯେ କମେଇ ଦେଇଥିଲେ, କେହି କରଣ ବୋହୂ ସେହି ନଖ ଟିକିଏ, କେହି ମୁଣ୍ଡର ବାଳ କେରିଏ, କେହି ବୁଣା କଉଡ଼ିରୁ କଡ଼ାଏ, ଘରେ ପେଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣା ଆପଣା ପଣନ୍ତ କାନିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଲେ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ 1.5 ପହର ଅନ୍ଦାଜ ବେଳ ବିତିଗଲାଣି। ଖୋଜି ଆସିବା ଲୋକଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ନଈ କୂଳେ କୂଳେ ଘୋଡ଼ାର ଟପା ବସିଥିଲା। ସମସରପୁରରେ ସମ୍ବାଦ ପହଞ୍ଚନ୍ତେ 4 ବାହୁଲା ବାହାଣୀ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ସେ ଉଆସରୁ ସିଠ କରଣ ଜମିଦାରଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ବାଦ ଆଣିଛି। ସିଠ କରଣ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଜଣାଇଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଛାମୁରେ ଆଉ କିଛି ଜଣାଇବାର ନାହିଁ, ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଏ ଆମ୍ଭ କୁଳକନ୍ୟା ନୁହନ୍ତି, ଧର୍ମ ପ୍ରମାଣେ ଆପଣଙ୍କ କୁଳବଧୂ। ଧର୍ମପରାୟଣ ଆପଣ ଉଭୟ କୂଳର ଅବୋଧ ବାଳିକାର ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭ ସାଆନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବଧୂଙ୍କ ଅଳଙ୍କାରରେ ହାତ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଜମିଦାର ସାଆନ୍ତେ, ଗୋବିନ୍ଦ ତୋ ଇଚ୍ଛା, ତୋ ଇଚ୍ଛା, ତୋ ଇଚ୍ଛା 3 ଥର କହି ଉପସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ କରଣ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କଲେ। ଆକାଶରେ ଇନ୍ଦୁପ୍ରଭା ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବରେ ଅହିୟ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ଇନ୍ଦୁମତୀଙ୍କ ମହାପ୍ରସ୍ଥାନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ। କଟକ ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରତାଲା ଏକପାଖିଆ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କୋଠରୀ। ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ମିଳାଣ ବଡ଼ ବଡ଼ 4ଟା କବାଟ ଲାଗିଛି। କବାଟ ଯୋଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରେ ସେହିପରି ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ରୁଜି ମିଳାଣ ଉଞ୍ଚା ଉଞ୍ଚା ଯୋଡ଼ାଏ ଖିଡ଼ିକି। ପଶ୍ଚିମ ପଟ ଖୋଲା, ଆକାଶ ଦିଗକୁ ଯୋଡ଼ାଏ ଖିଡ଼କି। ପୂର୍ବପଟ ଆଉ କୋଠରୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ାଏ ଦୁଆର। ଘର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ଲୁହାର ବଡ଼ ତକ୍ତପୋଷ ପଡ଼ିଛି। ତକ୍ତପୋଷ ଉପରେ ବାଡ଼ିଆ କତାପୁରା ଗୋଟାଏ ତୋଷକ, ତାହା ଉପରେ ତୁଳାପୋରା ରେଜେଇଟାଏ ପରା ହୋଇଛି। ବାସିକଚା ଚଦରଟିରେ ବିଛଣା ଢଙ୍କା, ତା ଉପରେ ସାନ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜାଏ ମାଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି। ବିଛଣାରେ ଗୋଟିଏ ଯୁବକ ରୋଗୀ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡିଏ ଶୁକ୍ଳ ଚଦରରେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଢଙ୍କା। ଡାକ୍ତରମାନେ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର ଧରି ଥରକୁ ଥର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି। 9 ଦିନ କାଳ ଅବିଚ୍ଛେଦ ଜ୍ୱର। ଦେହର ଉତ୍ତାପ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରର 105 ଅଂଶରୁ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ନାହିଁ। ରୋଗୀଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମୋଷ। ଗୋଟିଏ ଯୁବକ ଚାକର ତକ୍ତପୋଷ ଗୋଡ଼ ପଟରେ ଦିନ ରାତି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଜଗି ବସିଛି, ଠାରୁ ଉଠିବାରୁ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ତକ୍ତପୋଷ ବାଡ଼ରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ଟିକିଏ ନିଦେଇ ଯାଏ। ସିଭିଲ ସର୍ଜନ ମିଷ୍ଟର ବିମ୍ସ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ରାୟ ଦିନ ରାତି 10-15 ଥର ଆସି ରୋଗୀକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଯାଆନ୍ତି। ଘଣ୍ଟାକୁ ଘଣ୍ଟା ଯୋଡ଼ିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଛାତ୍ର ଦିନ ରାତି ପାଳି କରି ଜଗି ରହିବାର। ପୁଣି ସେମାନେ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ରୋଗୀର ଅବସ୍ଥା ଜଣାଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ଡାକ୍ତରମାନେ ରୋଗୀକୁ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁହଁକୁ ଅନାଇ ଚାକରଟା କ'ଣ ବୁଝେ, ତା ଆଖିରୁ ଝରଝର କରି 2 ଧାର ଲୋତକ ବୋହିଯାଏ। ଅନାହାର ଅନିଦ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଟା ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଗଣି ହେଲାଣି। ସହଜରେ ଏଣିକି ଉଠି ବସିବା କଷ୍ଟ। ହେଲେ ଆପଣା ଦେହ ପ୍ରତି ତାହାର କିଛି ମାତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଆଜି 10 ଦିନ ଦିନ। ବଡ଼ି ସକାଳେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆସି ରୋଗୀକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲେ।
ଦେହର ଉତ୍ତାପଟା ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରର 102 ଅଂଶକୁ ଖସି ଆସିଲାଣି। ରୋଗୀ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କୁନ୍ଥେଇ ଏକଡ଼ ସେକଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରମାନେ ମୁହଁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଟିକିଏ ଆନନ୍ଦର ଚିହ୍ନ ଦେଖି ଚାକରଟା ଫଁ କରି ନିଶ୍ୱାସଟାଏ ପକାଇଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ଚାକରର ପ୍ରଭୁଭକ୍ତି ଦେଖି ତା ଉପରେ ଭାରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ସାହେବ କହିଲେ, ଆରେ ସଇତା, ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ତୋ ସାନ୍ତ ଏବେ ଭଲ ହୋଇଯିବେ। ସଇତା ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଭୋ କରି ରଡ଼ିଟାଏ ଛାଡ଼ିଲା। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଜନ ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ଅତି ସାବଧାନରେ ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷତସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଧୋଇଧାଇ ଦେଲେ। ସେଥିରେ ପଟି ଲଗାଇଦେଲେ। ଅଳ୍ପ ଗରମ ଏକ ପ୍ରକାର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପଥ୍ୟ ପିଆଇ ଦେଲେ। 2 ଘଣ୍ଟାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ସେହିପରି ପଥ୍ୟ ଦେବା ସକାଶେ ଡାକ୍ତର ସାହେବଙ୍କର କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଜ୍ୱରଟା ଉଣା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗୀ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଏ ଧରି ଦୋତାଲା ଉପର ବାରନ୍ଦାରେ ସଞ୍ଜ ସକାଳ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଚାଲବୁଲ ହୁଅନ୍ତି। ସିଭିଲ ସର୍ଜନଙ୍କର ଏହିପରି ଉପଦେଶ। ଦେହର ଘା ଗୁଡ଼ାକ ଏକରକମ ଶୁଖି ଉଠିଲାଣି। ସିଭିଲ ସର୍ଜନ ଖୁବ୍ ମନ ଦେଇ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଜନ ସୁକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଗାଢ଼ ମନୋଯୋଗ ଓ ବିଶେଷ ପରିଶ୍ରମ ହେତୁରୁ ରୋଗୀ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ କ୍ଷମ ହେଲେ। ରୋଗୀ ସମସରପୁରରୁ ଆସିବା ଦିନାବଧି ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ଆପଣାର ସବୁ କାମ ପାଇଟି ଛାଡ଼ି ଦିନରାତି ତାଙ୍କ ପିଛେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ବାବୁଟି ବଡ଼ ଭଦ୍ରଲୋକ, ନିର୍ଲୋଭ ଏବଂ ଦୟାଳୁ। ଦରିଦ୍ର ଆଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଦର୍ଶନୀ ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କଠାରୁ ଆପଣା ପାଉଣା ଗଣ୍ଡାକ ଅସୁଲ ହେଉ ବା ନ ହେଉ, ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ରଖି ରୋଗୀ କିପରି ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବ, ସେଥିପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି। ରୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷ ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା ତ। ଆହୁରି ଗୋଟାଏ କଥା, ତାହା ଉପରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମାଚାର ସବୁ ଶୁଣିଲେଣି। ସେ ଜାଣନ୍ତି ରୋଗୀ ଅସୁରେଶ୍ୱର ପରଗନା ଜମିଦାରଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ତାଲୁକଟା ଲଣ୍ଡଭଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ସମସରପୁର ଜମିଦାରଙ୍କ ବଂଶରେ ଦୁଃଖର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। କୁଁୱର ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମାତୃବିୟୋଗ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ସମାଚାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତେତେବେଳେ ରୋଗୀର ଭୟାନକ ଜ୍ୱର, ପ୍ରାୟ ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଡାକ୍ତରମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ ରୋଗୀର ଯେପରି ଅବସ୍ଥା, ଏପରି ଦାରୁଣ କଷ୍ଟକର ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାଣରକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ କିଛି ସମ୍ବାଦ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସମସରପୁର ତାଲୁକର ଏବଂ ଅସୁରେଶ୍ୱର ପରଗଣା ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ପକ୍ଷର ମାମଲତକାରମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ନିକଟ ବଜାରରେ ବସା କରି ରହିଅଛନ୍ତି ଏବଂ 2 ଉଆସକୁ ଧାଉଡ଼ି ପାଇକ ଟପା ବସିଛି। ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବାଦ 2 ଓଳି 2 ଉଆସକୁ ଯାଉଛି। ହେଲେ ରୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ସାହେବଙ୍କର ବିଶେଷ ରୂପେ ମନା। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସଇତାକୁ ବି ବୋଲାଯାଏ ନାହିଁ। ସଇତା ମଧ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦଣ୍ଡକ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ବାହାରେ ନାହିଁ। ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା ବିନା ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟରେ ମନ ଦେବାକୁ ତାହାର ତର କାହିଁ? ଦାରୁଣ ସମ୍ବାଦ। ସଞ୍ଜ ବାଜିଗଲାଣି। ହସ୍ପିଟାଲର ସମସ୍ତ କୋଠରୀର ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି। କୁଁୱର ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଚୌକି ପଡ଼ିଛି। ବାବୁ ନିଜେ ଆଉ ଡାକ୍ତର ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ 2 ଜଣ ବସି କଥାଭାଷା ହେଉଛନ୍ତି। କୁଁୱର ବାବୁଙ୍କ ମନ ବହଲାଇବା ପାଇଁ ଆଜିକି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଡାକ୍ତର ବାବୁ ସଞ୍ଜବେଳେ ପାଖରେ ବସି ନାନା ପ୍ରକାର ଖୁସିଗପ କରନ୍ତି। ଆଜି ବି ସେହିପରି କଥାଭାଷା ଚଳୁଛି। ସଇତା ଲେପ ଚଦର ଭଲ କରି ଝାଡ଼ଝୁଡ଼ କରି ସେଜ ପାରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଣୁ ତେଣୁ କଥା ଚଳିବା ବେଳେ କୁଁୱର ବାବୁ ପଚାରି ବସିଲେ, ହୋଇ ହେ ଡାକ୍ତର, ଆଜି ସକାଳେ ତଳ ପ୍ରସ୍ତରେ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ରଡ଼ି ଡକା ଗୋଳମାଳ ହେଉଥିଲା? ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ, ଓଃ ସେଇ କଥା। ଗୋଟାଏ ଭିତିରିଆ ରୋଗୀ 13 ଦିନ ହେଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲା। ଭାରି ଛନ୍ଦୁଆଣ ରୋଗ। ରୋଗୀଟାର ବୟସ ବି ଟଳି ଯାଇଥିଲା। ଢେର କବିରାଜ ଡାକ୍ତର ପାଖରୁ ବୁଲି ଶେଷ ବେଳକୁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲା। ସେପରି ରୋଗ କ'ଣ ସହଜରେ ଭଲ ହୁଏ? ଆଜି ପାହାନ୍ତା ପହରି ମରିଗଲା। ଲୋକଟା ଥିଲା ମଫସଲର ଜମିଦାର। ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଥିଲେ। ତାକୁ ଘେନିଯିବା ବେଳେ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ଡକା ପାରୁଥିଲେ। 2 ଜଣ ଯାକ ଦଣ୍ଡେ ତୁନି ହୋଇ ବସିଲା ଉତ୍ତାରେ କୁଁୱର ବାବୁ ପଚାରିଲେ, ହୋଇ ହେ ଡାକ୍ତର, ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ତୁମର ଡାକ୍ତରୀ ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ବୋଲେ? ଡାକ୍ତର, କ'ଣ ପଚାରୁଛ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। କଥାଟା ସାଫ ଫିଟାଇ ବୋଲ। କୁଁୱର ବାବୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ମନୁଷ୍ୟ ମରି ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମେ ନା ଏଇଟାରେ ଶେଷ? ଡାକ୍ତର, ଓହୋ ଏଇ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଡାକ୍ତରୀ କିତାବରେ ମନୁଷ୍ୟର ଜଡ଼ପିଣ୍ଡ ଘେନି କାରବାର। ଆପଣ ଯାହା ପଚାରିଲେ
ତାହା ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏହା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଏମନ୍ତ କି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥହୀନ ଜଡ଼ ଉପାସକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାର ଅମରତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସଂଶୟୀ ଯେ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର, ସେ ବି ମାନବାତ୍ମାର ଅମରତ୍ୱ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରି ନାହିଁ। କୁଅଁର ବାବୁ ଚାରବାକ କୋମତ୍ୱ ଥୋକେ ଶିଷ୍ୟ ତ ଆତ୍ମା ଶରୀର ସହିତ ବିଧ୍ୱଂସୀ ବୋଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି। ଚର୍ବାକର ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ମତ, ରଣଂ କୃତ୍ୱା ଘୃତଂ ପିବେତ୍ ଭସ୍ମୀଭୂତସ୍ୟ ଦେହସ୍ୟ ପୁନରାଗମନଂ କୁତଃ। ଡାକ୍ତର ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ, ହୋ ଚାରବାକ ବୋଲି ନାମଟାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ସତ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କେବେ କୌଣସି କାଳରେ ଥିଲା। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକେ ବହୁ କାଳରୁ ତାହାଙ୍କୁ ନିତାନ୍ତ ଘୃଣା, ନିତାନ୍ତ ଅବଜ୍ଞା ସହିତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି ଜଘନ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପୃଥିବୀରୁ ଏକାବେଳକେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଲୁପ୍ତ ହେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉଚିତ। ସତ କଥା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଜଣେ ଅନାତ୍ମବାଦୀ ଏବଂ ନିରୀଶ୍ୱର ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ପରକାଳରେ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯାହା ହେଉ ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିବାରେ ଆସେ। ସେହି ଦୁର୍ଭାଗା ଲୋକେ ଜୀବନ ଗୋଟାକ ନିତାନ୍ତ ଅଶାନ୍ତି, ଜୀବନରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ପିଶାଚ, ରାକ୍ଷସ, ସର୍ପ ବଂଶକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାର, ମାତ୍ର ସେହି ନାସ୍ତିକ ବଂଶକୁ କଦାଚ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମନ ମାନବ ସମାଜ ପ୍ରତି ଦୟା, ମାୟା, ମମତା ଶୂନ୍ୟ। ନିଜର ସୁଖ ସମ୍ପଦ ଭୋଗ ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କର ଅସାଧ୍ୟ କୌଣସି ଦୁଷ୍କର୍ମ ନାହିଁ। କେବଳ ରାଜଦଣ୍ଡ ଭୟରୁ ସେମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ମାତ୍ର। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଏକାବେଳକେ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାର୍ମିକ ବିବେକଶାଳୀ ଲୋକ ଏବଂ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ। ମୁଁ ପୂର୍ବେ କହିଛି, ଜଗତର ସମସ୍ତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଏକମତ ମାନବାତ୍ମା ଅବିନାଶୀ। ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଯାହା କଥିତ ହୁଏ, ଆତ୍ମାର ଗୋଟାଏ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ପରିତ୍ୟାଗ ମାତ୍ର। ଆଉ ସମସ୍ତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଥାଉ, ସର୍ବବାଦୀ ସମ୍ମତ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତା ଏଥି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଣ ବୋଲିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ବାସାଂସି ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଯଥା ବିହାୟ ନବାନି ଗୃହଣତି ନିରପରାଣୀ ତଥା ଶରୀରାଣୀ ବିହାୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣା ନନ୍ୟାନି ସଞ୍ଜାତି ନବାନି ଦେହି ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ ચ ତସ୍ମାଦ ପରିଜ୍ୟର୍ଥେ ନତୁଂ ସ୍ୱଚିତୁର୍ମହର୍ଷି ଦେହିନୋ अस्मिन् ଯଥା ଦେହେ କୌମାରଂ ଯୌବନଂ ଜରା ତଥା ଦେହାନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ଧୀରସ୍ତ୍ର ନ ମୁହ୍ୟତି। ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହିପରି ଅନେକ ମହାବଚନ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଅଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁଲାଭ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଗ୍ରଗାମୀ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ବାର ମିଳିତ ହେବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀଗଣ ମୃତ ଲୋକଙ୍କ ସକାଶେ ବିଳାପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମଧ୍ୟ ବିଳାପ କରିବାକୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ମନା। ଏତିକି କଥା ବୋଲି ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଦଣ୍ଡେ ଯାଏ ତୁନି ହୋଇ ବସି ରହିଲେ। କୁଅଁର ବାବୁ ଏଥର ଭଲ କରି ଦେଖିଲେ। ଅନେକ ଥର ଦେଖିଲେଣି ମଧ୍ୟ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ କଥା ବୋଲୁ ବୋଲୁ ଢେର ଥର ଥକି ରହିଯାଆନ୍ତି। ଥରକୁ ଥର ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନାନ୍ତି, ଯେମନ୍ତ କିଛି ଗୋଟାଏ କଥା ବୋଲିବା ଲାଗି ବେଳ ଉଣ୍ଡୁଛନ୍ତି। ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ କେତେଥର ଉପରକୁ ଆଉ କେତେଥର କୁଅଁର ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ବାହୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଟାଣ କରି ଧରି କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ବନ୍ଧୁ, ତୁମ୍ଭ ମାମା ସା? ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ କଥା କହିବା ସରି ନାହିଁ। କୁଅଁର ବାବୁ ଅତି ଚଞ୍ଚଳ, ଅତି ବଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ି, ମୋ ମା ନାହାନ୍ତି କହି ମାମା ମାମା ବୋଲି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସଇତା ଧାଇଁ ଆସି ମା 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 ସାଆନ୍ତାଣୀ ବୋଲି ଭାରି ରଡ଼ିଟାଏ ଛାଡ଼ିଛି। ସାଆନ୍ତଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦେଖି ସଇତା ଢେର ଥର କାନ୍ଦେ, ହେଲେ ସରକାରୀ ଜାଗା ବୋଲି ପାଟି କରି କାନ୍ଦେ ନାହିଁ। ଉଛୁଣିକା ତାର ସେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ାକ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଡକା ପକାଇଛି। ଘଡ଼ିକ ଉତ୍ତରେ କୁଅଁର ବାବୁ ଟିକିଏ ତୁନି ହୋଇ ତୁଚ୍ଛା ଧକେଇ ହେଉଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଭିଜା ରୁମାଲରେ ଥରକୁ ଥର ମୁହଁ ପୋଛି ଦେଇ ନାନା ପ୍ରକାର କଥା କହି ସାନ୍ତ୍ୱନା କରୁଛନ୍ତି। ସଇତା ବେକ ଭାଙ୍ଗି ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଦେଖିଲେ ଭାରି ବିପଦ। ଡାକ୍ତର ସାହେବ ହସ୍ପିଟାଲ ଠାରୁ କୋଠିକୁ ଯିବା ବେଳେ ବଗିରେ ବସି ତାକୁ ନିରୋଳାରେ କହିଯାଇଛନ୍ତି, କୁଅଁର ବାବୁଙ୍କୁ ଆଉ ଅନ୍ଧକାରରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାତା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହିଁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଆଜି ଶୁଣାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। କୁଅଁର ବାବୁଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଅବସ୍ଥା, ତାଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ଦେବାକୁ ଭରସା ଖଟୁନାହିଁ ଏବଂ ସାହେବଙ୍କ ଆଦେଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଳନ ନ କଲେ
କାଲି ସକାଳେ ଆସି ପଚାରିଲେ କ'ଣ ବୋଲିବେ? ଯାହା ଥାଉ କପାଳରେ ବୋଲିବାକୁ ହେବ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ପହରେ କାଳ ବିତିଗଲାଣି। କୁଆଁର ବାବୁ ନିର୍ବିକ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରବାବୁ ଠାରି ଦେବାରୁ ଜଣେ ହସ୍ପିଟାଲ ସହକାରୀ 2ଟା କାଚ ଗ୍ଲାସରେ 2 ଗ୍ଲାସ ଏକ ପ୍ରକାର ଟନିକ ଔଷଧ ଆଣିଦେଲେ। ସୁକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ କୁଆଁର ବାବୁ ଆଉ ସଇତାକୁ ଟିକିଏ କଷ୍ଟରେ ପିଆଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଡାକ୍ତରବାବୁ କୁଆଁର ବାବୁଙ୍କୁ ଅଜଣାରେ ତାଙ୍କ ନାଡ଼ି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ବାବୁ ସାଷ୍ଟାମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅତି କଷ୍ଟରେ ଅତି ଅନିଚ୍ଛାରେ କୁଆଁର ବାବୁଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଶୁଣାଇ କହିଲେ, ଅବଶ୍ୟ ମାତୃବିୟୋଗ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର, ହେଲେ ତାଙ୍କର ସମୟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏତିକି କହି ତୁନି ହୋଇଗଲେ। କୁଆଁର ବାବୁ ମୁହଁ ଟେକି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନାଇଛନ୍ତି। ଆଖିରେ ପିଛଡ଼ା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ସକାଶେ ଚିନ୍ତା କ'ଣ? କୁଆଁର ବାବୁ ଇନ୍ଦୁ ଇନ୍ଦୁ ହାୟ ମୋ ଇନ୍ଦୁ ଚେତାମୋଷ। ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ଆଉ 2-3 ଜଣ ସହକାରୀ ଧରାଧରି କରି ଟେକି ନେଇ ବିଛଣାରେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ସଇତା ବି ସେହିପରି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଥାନ କରି ଧରି ଶୁଆଇ ଦିଆଗଲା। ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ଆଉ 3-4 ଜଣ ସହକାରୀ, ଜଣ 8 ଛାତ୍ର ରାତି ଗୋଟାକ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି। କାହାରି ଆହାର ନିଦ୍ରା ନାହିଁ। ଅନୁତାପ। ଅସୁରେଶ୍ୱର ପରଗଣାର ସମସରପୁର ତାଲୁକର 2 ଜମିଦାରଙ୍କ ଉଆସ ଭିତରେ ବାହାରେ ଯେମନ୍ତ ମାଛିଟି ମରିଯାଇଛି, କି ମାଇକିନିଆ କି ମରଦ ସମସ୍ତେ ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। କାହାରି ପାଟିରୁ କଥାଟିଏ ଫିଟିବାକୁ ନାହିଁ। ଜମିଦାର ବୈଷ୍ଣବଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ରେ ଦୁର୍ଯୋଗ ଘଟଣା ଦିନାବଧି ଆଉ କିଛି କଥା ବୁଝିବାକୁ ନାହିଁ। ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଗୋବିନ୍ଦଜୀଉଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ବେକରେ ପଟକା ପକାଇ ଆଖି ବୁଜି ବସିଛନ୍ତି। ମନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ। ପାଟି ଫିଟୁ ନଥିଲା। ଆଜି ସକାଳେ ଦେହ ପାଣି ବଢ଼ାଇ ସେହି ଭିଜା ଲୁଗାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଢେର କଥା ଜଣାଣ କଲେ। ସେଥିର ସାରମର୍ମ, ଗୋବିନ୍ଦ, ପ୍ରଭୁ ଗୋବିନ୍ଦ, ଜୀବନର ସ୍ୱାମୀ ଗୋବିନ୍ଦ, ଏହି ବଂଶର ଅଧିକାରୀ ତୁ। କେତେ ପୁରୁଷରୁ ତୋ ଚରଣରେ ଖଟଣି ଦ୍ୱାରୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଛୁ। ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ତୁ। ମୁଁ ତୋ ଶ୍ରୀଚରଣ ଦାସ। ମାତ୍ର ମଦ ଗର୍ବରେ ଭୋଳ ହୋଇ ସେ କଥା ବୁଝିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଶ୍ରୀକରଣ ଗୋଷ୍ଠୀର ମଉଡ଼ମଣି। ମୁଁ ଦେଶର ରଜା। ମୋହର ଅତୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଲୋକେ ଖଟି ରୁହନ୍ତୁ, ଏହି ଗର୍ବରେ ଆପଣାକୁ ବଡ଼ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛମଣି ଅପମାନ କରିଛି। ପ୍ରଭୁ ଗୋବିନ୍ଦ, ଜଗତବାସୀ ସମସ୍ତେ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା। ତୁମ୍ଭ ନ୍ୟାୟ ବିଚାରରେ ମୋ ଗର୍ବ ରହିବ କିଆଁ? ଗର୍ବଗଞ୍ଜନ ବାନା ବହିଛି। ମୋ ଗର୍ବଟା ଭାଙ୍ଗି ଚୂନା କରିଦେଲ, ଭଲ କଲ। ବାପା, ମୋତେ ଲୋକଙ୍କ ପଦଧୂଳିର ଯୋଗ୍ୟ କରିଦିଅ। ସବୁ ଛାଡ଼ି ତୁମ୍ଭ ପଦ ସେବାରେ ମୋତେ ଲଗାଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଜୀବନର ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ପୁତ୍ର ଗୋବିନ୍ଦର ସମସ୍ତ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର। ମୋ ପୁତ୍ର କ'ଣ ଏହି ବଂଶର ସମ୍ପତ୍ତି ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ତୁମ୍ଭ ଚରଣ ଦାସ କରି ପକାଅ। ମନ୍ଦ ସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛ। ବୁଝି ବସିଲେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ମୋ ଅପରାଧରୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଛି। ପ୍ରଭୁ, ତାକୁ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ବିଷୟ ରଖି ମୋତେ ଅଲଗା କରିନିଅ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିଜ ଧାମକୁ ଯାଇ ଆପଣା କୃତ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ପ୍ରଭୁ, ମୋ ବାସନା, ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ସାନ୍ତେ ପୂର୍ବ ରାତ୍ରିରେ ଛାମୁକରଣଙ୍କ ହାତରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଚରମପତ୍ର ଲେଖାଇ ହାତରେ ଧରିଥିଲେ। ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ସେହି ମୁଦ ଲେଖାଟି ଥୋଇଦେଲେ। ସେହି ଚରମପତ୍ରର ସାରମର୍ମ, ଆମ୍ଭ ବଂଶର ଯାବନ୍ତ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି କୁଳଦେବତା ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦତ୍ତ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କରି ନିଜ କୃତ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଜ ଧାମକୁ ଧାଉଁଅଛୁ। ଆମ୍ଭ ଉଆସରେ ଦାସ ଦାସୀ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବା କରି ପ୍ରତିପାଳିତ ହେବେ। ଆମ୍ଭର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାୟତ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲୁ। ସେ ଆପଣାର ଖୋରାକ ପୋଷାକ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଜେମାମଣିଟିର ବିୟୋଗ ଦିନାବଧି ସାମନ୍ତ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ମହାନ୍ତିଏ ଅଚେତ ଥିବା ପରି ଶେଯରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। କାହାରି ସହିତ କିଛି କଥାଭାଷା ନଥିଲା। କେହି ହେଲେ ଭରସି ପାଖ ପଶି ପାରୁ ନଥିଲେ। କେବଳ ଶିଠକରଣ ରାମହରି ମହାନ୍ତିଏ ବହୁତ ବିନୟରେ ବହୁତ ଯତ୍ନରେ ସାନ୍ତଙ୍କ ରୋଜିନା ନୀତି ବଢ଼ାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଆଜିର ଯେମନ୍ତ ସହସା ସମସ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଇଗଲେଣି। କଥାଭାଷା ଆଉ ମୁଖାକୃତିରୁ ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଦୁଃଖ ବା ସୁଖ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ସଦର ମଫସଲ ସମସ୍ତ କରଣ ପ୍ରଧାନ ପଟୁଆରୀ ଗ୍ରାମସ୍ଥ
ଆଉ ଆଉ ମୁଖ୍ୟା ଲୋକେ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଡାକରାରେ ଉପସ୍ଥିତ। ବିନୋଦ ବିହାରୀଙ୍କ ଆଗ ଅଗଣାରେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ବେଢ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ଶତାବଧି ଉପର ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ। ଟାଣ ନିଶ୍ୱାସଟିଏ ବି ଶୁଭୁନାହିଁ। ଛୁଞ୍ଚିଟିଏ ପଡ଼ିଲେ ଠୁଣ୍ କରି ଶବ୍ଦଟାଏ ହେବ। ସାଆନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନାଇ ଟାଣ ନିଶ୍ୱାସଟିଏ ପକାଇ କହିଲେ, ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଆତଜାତ ହେଉଛି। ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆପଣା ଆପଣା କୃତ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଦେଖି ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ କେବଳ ମୋହରି ଅଧର୍ମ ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ାଏ ପ୍ରଧାନ ବଂଶ ଲଣ୍ଡଭଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ଥୋକେ ମୁରବୀ ଭଳିଆ କରଣ କାନ୍ଦୁଣୁ ମାନ୍ଦୁଣୁ ହୋଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନାହିଁ ନାହିଁ, ଏହା ଦୈବିଧିନ ଘଟଣା, ଏଥିରେ କାହାରି ଆୟତ୍ତ ନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧ ପୁରୋହିତ ହରିରାମ ତିହାଡ଼ିଏ କହିଲେ, ଯଦ୍ଭାବି ତଦ୍ଭବତି ନିତ୍ୟମ୍ ଯତ୍ନତୋପି ଯତ୍ନେନ ଚାପି ବହୁନାନ ଭବତ୍ୟ ଭାବି। ସାଆନ୍ତେ, ହେଉ, ତା ହିଁ ହେଲେ ମୋର ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ଏକା ଇନ୍ଦୁ ଅଭାବରୁ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଏବେ ଜଗତ ସଂସାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାରମୟ। ଭାଇମାନେ, ଗଲା ରାତି ଶେଷରେ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଆସି ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଯାଇଛନ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ। ହେଲେ ମୋହର ଘୋର ପାପ ସକାଶେ ତ କିଛି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦେଖୁନାହିଁ। ମନରେ ପାଞ୍ଚିଛି ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥରେଣୁ ମସ୍ତକରେ ପଡ଼ିଲେ ବା ଆତ୍ମା କିଞ୍ଚିତ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବ। ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଲେଖାପଢ଼ା କରିଦେଇ ଗଲି। ଏ ବଂଶର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବିନୋଦ ବିହାରୀଙ୍କର। ଜୁଆଇଁ କୁଅଁର ବାବୁ ସେବାୟତ ହୋଇ ରହିବେ। ହେଲେ ସେ ପିଲା ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଚଳାଚଳ କରାଇ ନେବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା ଇଲାକାରେ ରହିବେ। କେହି ଏଲାକାଚ୍ୟୁତ ହେବ ନାହିଁ। ପରୁଆଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ସମ୍ପି ଦେଇ ଗଲି। ଅବୋଧ ବାଳିକା, ବିଶେଷରେ ଉଛୁଣିକା, ତାହାର କିଛି ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସଂସାର କଥା କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଉଆସ ଭିତରେ ଅଧିକାର ତା ହାତରେ ରହିବ। ତା ବାପର ଉଣା ଅଧିକ ଲକ୍ଷାବଧି ଟଙ୍କା ସରକାର ତହବିଲରେ ଜମା ଅଛି। ସେଥିରେ ହାତ ଦେବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ଲୋଡ଼ି ତାକୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ତେତେବେଳୁ ସବୁ ଟଙ୍କା ତା ଜିମାରେ ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଆମ୍ଭ ତହବିଲରୁ ପାଇବ। ଭାଇମାନେ, ମୋ କଥା ଶେଷ ହେଲା। କାହାରିଠାରେ କିଛି ଅପରାଧ କରାଇଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଲୋକ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ଲୋଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭୋ ଭୋ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏପରି ଆଜ୍ଞା କରିବେ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ କାହା ଆଶ୍ରା ଧରି ବଞ୍ଚିବୁ? ସାଆନ୍ତ, ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଏତେ କାଳ ବିଷୟ ଭୋଳରେ ପଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛି। ମୋତେ କରୁଣା କରନ୍ତୁ। ତହିଁଆର ଦିନଠାରୁ ସାମନ୍ତ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସମସରପୁର ଇଲାକା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କେହି ଦେଖି ନାହିଁ। ମରୁଆ ଯାହା ଟିକିଏ ସାଷ୍ଟାମ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା, ସାଆନ୍ତ ଉଆସ ଛାଡ଼ି ଯିବା ଦିନଠାରୁ ତାହାର ସବୁ ବୁଦ୍ଧି ଲୋପ ହେଲାଣି। ବଡ଼ ଧୂଳିଆ ଘର ଶ୍ରେଣୀଟାକୁ ଆଁ କରି ଏକଧ୍ୟାନରେ ଅନାଇ ବସିଥାଏ। ଆଖିରେ ପିଛଡ଼ା ପଡ଼ିବାକୁ ନାହିଁ। ସେ ଯେ କିଛି ଦେଖୁଛି, ଶୁଣୁଛି, ବୁଝୁଛି, ଏପରି ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଏପରି ଥୋକେ ଦିନ ଗଲା। ଏଣିକି ବେଳେ ବେଳେ ବସି ଭାଳେ। ମୋହରି ଦୋଷରୁ ଜେମାମଣିକୁ ହରାଇ ବସିଛି। କାହୁଁ କାଳ ନିଦଟା ଆସି ମାଡ଼ି ବସିଲା। ମୁଁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ କ'ଣ ସେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ? ମୋ ପାପ ସକାଶେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି। ଜେମାମଣି ଯେଉଁଠାରୁ ଯେଉଁ ବାଟେ ଗଲେ ମୁଁ ସେଇ ବାଟରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବି। ଆଜି କେତେ ଦିନ ହେଲା ବଡ଼ ଜେମା ମରୁଆ ଚଙ୍ଗ ଚଙ୍ଗ ହୋଇ ଚାହିଁବା, ଥରକୁ ଥର ମାଜଣା ତୁଠ ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ଦେଖି ବୁଦ୍ଧିମତୀ ପରିଜନ ଗୁଡ଼ାକ ଭାରି ଡରିଗଲେଣି। ଦିନ ରାତି ପାଳି କରି ଠିଆ ପହରାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଖି ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସଦାନନ୍ଦ ବାବୁ ପରା ଦିନେ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଅନୁତାପ କରୁଥିଲେ, ଦେଖ ତ ବନ୍ଧୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୋବିନ୍ଦର ଭଲ ପାଇଁ କେତେ ମେହନତ, କେତେ ଯତ୍ନ କଲୁ। ମାହାଳିଆକୁ ମାହାଳିଆ ରାଜ୍ୟଟାଏ ପାଇଯାଇଥିଲା। ଏପରି ସରସ୍ୱତୀ ପରି ଭାର୍ଯ୍ୟା କେତେ ଲୋକ କପାଳକୁ ଘଟେ। ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ହୁଣ୍ଡାଟା ସବୁ ସାରିଲା। ସେ ଆପଣାର ଯାହା କଲା ତ କରୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେ ସବୁ ଲୋକସାନ କରିଦେଲା। ଦିନ ରାତି ଲାଗି କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଶଙ୍କର୍ଷଣ ମହାନ୍ତି ଯାହା ଦେବାକୁ ମଙ୍ଗିଥିଲା ଅଧା ଅଧି ବି ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ପାଉଣାଟା ପାଇଯାଇଥାନ୍ତୁ। ପଛନ୍ତେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାନ୍ତା ପଛକେ। ନିର୍ବୋଧଟା ସବୁ ସାରିଦେଲା। କୁଅଁର ବାବୁଙ୍କ ବାଧିକା ବଳି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସଇତା ରାତିକୁ ରାତି ବିଛଣା ଗୋଡ଼ ତଳେ ଜଗି ବସିଥାଏ। ନିଦେଇ ଯାଏ ନାହିଁ। ସେତିକି ବେଳେ ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ବସି ଭାଳୁଥାଏ, ହାୟ ହାୟ, ମୋହରି ଢିଲାପଣରୁ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବା ହେଉଛି। କଟକରେ ଦୁଷ୍ଟ ବାବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଫୁସୁରୁ ଫାସର ଲଗେଇଥିଲେ, ମୂଳରୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଗନ୍ଧ ପାଇଥିଲି। ବାପା ସାଆନ୍ତେଙ୍କ କାନରେ ଫୁଙ୍କି ଦେଇଥିଲେ,
ଏତେ ସରିକି ଯାଇ ନଥାନ୍ତା। ମୋ ସାଆନ୍ତ ସିଧା ଲୋକ, ଛନ୍ଦ କପଟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଗୁଡାକ କଥାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଯାହା ହେବାର ତ ହେଲାଣି। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୋ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦିଅ, ପଛନ୍ତେ ମୋ ପାପ ସକାତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି। ଦିନ କାହାରି ପାଇଁ ବସି ରହେ ନାହିଁ। ଜଗତର ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ, ହାହାକାର ସମସ୍ତ ଘେନି ସମାନ ଭାବରେ ବହିଯାଉଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ବି 8-10 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। କୁଅଁର ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଇନାହାନ୍ତି। ବାହାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବା ଅନିଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ବିପଦ ନାମରେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ୁ, ହେଲେ ବିପଦ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଆଣିଦିଏ। ସଂସାରକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିପଦରୁ ବଳି ଆଉ କେହି ବନ୍ଧୁ ନାହିଁ। ଭାବମାୟାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଅହଙ୍କାରୀ ମାନବ ବିପଦ ପ୍ରସାଦରୁ ଆପଣାର ଅବସ୍ଥା ବୁଝିବାକୁ କ୍ଷମ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଅଁର ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନ ସ୍ଥିର, ଗମ୍ଭୀର। ଜଗତରେ ତାଙ୍କର କେହି ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ଅଛି ବୋଲି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମନ ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ ନାହିଁ। କାମ୍ୟ ବା କାମନା ମଧ୍ୟ ମନ ମଧ୍ୟରୁ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଛି। ଦୃଷ୍ଟି ମାର୍ଗରେ ସଇତା ମୂର୍ତ୍ତି, ହୃଦୟ ପଟରେ ଇନ୍ଦୁମତୀ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ ରହିଅଛି। ବେଳେବେଳେ ମାତୃଦେବୀଙ୍କ କଥା ମନରେ ପଡ଼ିଲେ ଟିକିଏ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ବାହାର ଲୋକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେହର ଛାୟା ପରି ସଇତା ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ବସି ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ହାତ ବୁଲାଉଛି। ସାଆନ୍ତ ବି ସଇତା ବିନା ଆଉ କାହାରିକୁ ଯେମନ୍ତ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କେହି ଲୋକର ଦରକାର ବେଳେ 3-4 ଡାକରେ ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ହୋସ୍ ବସେ, ଜବାବ ଦିଅନ୍ତି। 20-25 ଦିନ ଭିତରେ ସାଆନ୍ତ ଚାକର ମଧ୍ୟରେ 2-3 ଥର 2-3 ପଦ କଥା ମାତ୍ର ହୋଇଛି। କଥା ହେବାର ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ କଟକ ଖରଚ ଟଙ୍କା ସହିତ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଚାକରମାନଙ୍କ ଦରମା ଟଙ୍କା ଆସେ। ବାବୁମାନେ କଟକ ଆସିବା ସମୟରେ ଖରଚର ଯେଉଁ ବନ୍ଦାଣ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଆଜି ଯାଏ ଠିକ୍ ରୂପେ ଚଳୁଛି। ସଇତା ଯେଉଁ ଦରମା ଟଙ୍କା ପାଏ, ତାର ବୁଢ଼ୀମାର ଭଲ ରୂପେ ଚଳିବା ଭଳି ଖରଚ ଦେଇ ବଳକା ଟଙ୍କାଟା ପାଖରେ ରଖେ। ଲୋକଙ୍କ ଅଜଣା ଖୁବ୍ ଗୋପନରେ ଅଣ୍ଟାରେ ଗୋଟାଏ ଗାଞ୍ଜିଆ ବାନ୍ଧିଛି। ଟଙ୍କା ବଳି ପଡ଼ିଲେ ଗିନି ବାନ୍ଧି ସେହି ଗାଞ୍ଜିଆରେ ପୁରାଏ। ଗିନି ଆଉ ଟଙ୍କାରେ ଗାଞ୍ଜିଆଟା ପୁରି ଯାଇଥିଲା। ସାଆନ୍ତଙ୍କ ବିପଦ ଦିନଠାରୁ ସେଥିରେ ହାତ ଲାଗିଛି। ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଖରଚ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି। ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଖୁବ୍ କଉଡ଼ିଆ ଭଲ ଔଷଧ ଲୋଡ଼ା। ଭଲ ପଥ୍ୟ ଅଣାଯିବ। ଆଜି ଏ ଖରଚ, କାଲି ସେ ଖରଚ ଦରକାର। ସଇତା କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେ ଲୋଡ଼ା ଦୋହାରି ଆଣି ରଖାଯାଉ। ହିସାବ ନାହିଁ, ବୁଝାବୁଝି ନାହିଁ। 5 ଜାଗାରେ 10 କାଢ଼ିଦେଲା। ସବୁ ଜାଗାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସଇତାର କାରବାର ଦେଖି ସେପରି ଲୋକ ସଟାବଟା କରି କିଛି ଟାଣି ନେଇ ନାହାନ୍ତି। କିଏ ବୋଲିପାରେ? ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ କଥା। ତଳିଆ ସାମାନ୍ୟ ଚାକର ବାକର ହାତକୁ ସଇତା ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇ ଦେବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାରେ ଆସିଛି ଯେ ସେ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଚାକର ହାତରେ ଗିନିଟାଏ ଭଙ୍ଗାଇବାକୁ ଦେଇଛି। ସେ ଲୋକଟା ବଜାରରୁ କିଛି ଜିନିଷ, କିଛି ଟଙ୍କା ଆଣି ତା ହାତରେ ଦେଲା। କେତେକର ଜିନିଷ ଆସିଲା। ବଳକା ବାହୁଡ଼ିବା କେତେ ଟଙ୍କା ସଇତା ଅଗଣା ଆପୁଛା ଅଣ୍ଟାରେ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇ ଧାଇଁଲା ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ। ସଇତା ଏକା ରାହ ଧରିଛି। ଯାଉ ସବୁ ଟଙ୍କା, ପ୍ରଭୁ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସଇତାର ଗୁହାରି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସାଆନ୍ତଙ୍କ ରୋଗ ସହିତ ସଇତାର ଗାଞ୍ଜିଆଟା ଖାଲି ହୋଇଯାଇଛି। ହେଲେ ଖରଚଟା ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଉଆସ ବା କଟକ ନୁହେଁ ଯେ ହୁକୁମ ଧାର ଉଧାରିରେ ଚଳିଯିବ। ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଟଙ୍କାଟି ଥୋ, ଆଉ ଗୋଡ଼ଟି ଧୋ। ମାତ୍ର ସଇତାର ସେତିକି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ତାହାର ବିଶ୍ୱାସ, ସହରକୁ ବାହାରିଲେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଲୋଡ଼ା ତକ୍ଷଣେ ଘେନି ଆସିବ। ସେ ଢେର ଥର ଦେଖିଛି। ରାମକୃଷ୍ଣ ବାବୁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବୁ, ଶିବୁ ବାବୁ ହାତ ଉଧାରି ବୋଲି ମୁଠା ମୁଠା ଟଙ୍କା ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଘେନି ଯାଇଛନ୍ତି। ଉଛୁଣିକା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଲୋଡ଼ା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇ ପକାଇବେ। ତେତିକି ବେଳେ ଏକା ତାହା ମନରେ ଗୋଟାଏ ଧୋକା ଛୁଇଁଗଲା। ହୋଇହେ, ସତ ତ, ଯେଉଁ ବାବୁମାନେ ରୋଜ ରୋଜ ସଞ୍ଜ ବାଜିଲେ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ନ ଭେଟି ପାଣି ଛୁଁ ନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବେଳ ହେଲେ ଭେଟିଟା ବି ନାହିଁ କିଆଁ? ସେମାନେ କ'ଣ ଏଯାଏ ଶୁଣିପାରି ନାହାନ୍ତି? ହେଉ, ବୁଝାଯିବ। ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। କିଛି ଦରକାର ଅଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ସହରକୁ ବାହାରିଲା। ସେ ଜାଣେ ବଡ଼ ସାଆନ୍ତ ଉଆସକୁ ବିଜେ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଉ, ଥରେ ଲୋଡ଼ି ବୁଝେ। କଟକ ସହର ବସା ନିକଟ ଆସପାସ ଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାପଚରି କରି ବୁଝିଲା। ବଡ଼ ସାଆନ୍ତେ ବାବୁ ଆଜକୁ 4 ଦିନ ହେଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ପରଗଣାର ଜମିଦାର ହରିହର ମର୍ଦ୍ଦରାଜଙ୍କ ନାଏବ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଶୁଣାଶୁଣିରେ ମାସକୁ ଦରମା 100 ଟଙ୍କା। ଏହି ଜମିଦାର ବାବୁ ନାବାଳକ ଥିଲେ। ମାହାଲ ସରକାର ହାତରେ ଥିଲା। 10 ବର୍ଷ ଯାଏ କଲିଜିଏଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ି
ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ 3rd କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିଛନ୍ତି।